Yeah, good morning. So, how many of you are writing daily test or sectional test here? Daily first, daily or alternative day. Sectional only. Yeah. So the session would be around 1 hour. Then it is followed by your questions and answers. Then I'll take the common mistakes in essay answer writing. Let me ask one question: how it is different from your general studies answer with general essay answer? General studies answer and general essay answer. We may think that both are same, except word limit. In GS, you need to write how many words? 200 words. When it comes to essay, 1000 words. How many pages given in GS answer? In essay, 13 pages. They mentioned that from second page to 13 page from first essay, then 14 to like that. So around 13 pages are given, 13 into 3, 12 into 3, 36. 12 pages. Let me correct myself, 12 pages when it comes to essay. So in agenda for today's session would be, online students, can you please confirm if I'm audible and visible? I assume that I'm audible and visible clearly. There is no technical issues from our side. Thank you. So agenda would be, you know the syllabus, and here the fundamental question is, what is an essay? What is an essay? From there, we'll be building up so elements of essay. You may think that essay means introduction, body, conclusion. GS answer also introduction, body, conclusion. How it is different from GS and general essay, we'll be understanding from basic understanding of essay definition. What is the basis for definition of essay? Then elements, correction parameters, common mistakes, your references, how to approach your essay in the remaining preparation time available. How many days are available? Don't believe in social media. It will be mains 2.0, prelims 4.0. So don't go into that logic of the court cases, everything. It's a common. For you, it is a first. For you, it is a first of repeated issues at prelims level, mains level. When it comes to history of APPSC and APPSC, for that matter, any public service commission, you might be knowing that the West Bengal Public Service Commission, the teachers recruitment, the High Court mentioned that please refund the salaries taken from the government of West Bengal. Almost more than 5 years they were into the service. Now they said that the recruitment process is not followed. The procedure, they just can say that null and void. It violates the principles of natural justice. We don't understand what is meant by principles of natural justice. The same Supreme Court will mention that. So the paper was leaked for more than 2,000 students, but they agreed that reconduct for this 2,000. No need to cancel for the entire students. But when it comes to TSPSC, the SIT has found out not more than 9 candidates where the paper was leaked, but it was conducted for everyone 3 times. So the principles of natural justice interpretation will depend on arguments by advocate and understanding by the judges. Clear? So don't go into the preparation mode. I mean, diluted by this Ashok Nagar pastors. There will be pastors in Ashok Nagar. They'll be preaching. The court will be interpreting like this. There are mistakes, 14 key mistakes. Like that, they'll go. It's a common political confrontation in the name of technical issues found out in the notification. మీరు ఒకవేళ ప్రిలిమ్స్ అవ్వలేదు అనుకోండి, మీ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుంది? మీ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుంది? క్యాన్సిల్ అయితే బాగుంటుంది. ఒకవేళ ప్రిపరేషన్ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు అనుకోండి, ఎలా ఉంటుంది? పోస్ట్పోన్. ప్రిపరేషన్ అయిపోయింది, ఎగ్జామ్ మీరు లీవ్ పెట్టుకొని వచ్చారు, లీవ్ ఇవ్వరు, మీ ఎగ్జామ్ మీకు ఎలా ఉంటుంది? టెన్షన్. So there are multiple issues in the 30,000 students who are having different expectations. వాళ్ళ డిమాండ్స్ వేరు. ఆ మైండ్ సెట్తో మనం ఇద్దరం టీ తాగుతున్నాం అనుకోండి, నా వర్షన్ వేరు, నీ వర్షన్ వేరు. ఇట్ ఈస్ ప్రీలోడెడ్ బై మై రిక్వైర్మెంట్స్. అంతేనా? దాంట్లో కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉండొచ్చు, దాంట్లో స్టూడెంట్ అసోసియేషన్స్ ఉండొచ్చు, అన్ఎంప్లాయిడ్ పొలిటికల్ స్టూడెంట్స్ ఉండొచ్చు. You understand what is meant by political aspiring? Unemployed in the name of unemployed student associations.
So there are different expectations from the different outcomes. So if you are a serious aspirant, you should not go into the logic of debate and discussions when it comes to these principles of natural justice, when it comes to writ petition file. So coming back, you need to understand the list of important essays. అంటే ఎన్ని రాయాలి ఇంకున్న మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ టైంలో ఎన్ని ఎస్సేస్ రాయాలి. Now, my first thing is that syllabus. The syllabus is mentioned in 3 sections. మీరు first section చూస్తే socio-economic issues. You cannot simply say that, so contemporary social issues, social problems, issues of economic growth and justice. Combined కూడా రావచ్చు. Socio-economical issues. You cannot completely separate. Social issues ఎప్పుడు ఉంటుంది? When economic is not performing well. When economy is not up to the mark. Economy, surplus budget ఉందనుకోండి, ఏం చేస్తుంది గవర్నమెంట్? They can give unemployed student allowance, 5,000, 10,000 like that. So welfare schemes, they can balance welfare and growth. When there is a constraints in the budget, then automatically there will be social issues. Apart from that, even there is a economic progress, there is a social issues. Like Western countries, advanced countries, emerging nations. In one way or another way, people will discriminate you. That's a fundamental human mindset. From the ages, it's been established. మీకు ఉన్నా లేకపోయినా డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఉంటుంది, సోషల్ ఇష్యూస్ అనేది ఉంటుంది. సోషల్ ఇష్యూస్ని మనం కానీ అడ్రస్ చేయకపోతే సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ అవుతుంది. సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ కాస్త ఏమవుతుంది? డివిజన్ ఆఫ్ ది సొసైటీ అవుతుంది. డివిజన్ ఆఫ్ ది సొసైటీ మళ్ళీ అడ్రస్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? సపరేషన్ అవుతుంది, నువ్వా నేనా. సో ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ ఇష్యూస్, there is a chances that the combined essay also you can expect in the section 1. When it comes to section 2, it's a politics and culture. Now the politics is now mainly surrounding around cultural issues, cultural emergence, cultural renaissance, cultural identity. Avana? So what is meant by politics? What is meant by democratic politics? It's it's a majority voice. Don't you agree? Politics is just like majority voice. Majority versus minority. Or absolute. Very rare cases you can say that one measure is implemented by TSPSS or government of Telangana or India. So you may not get 100% approval. Am I clear? Some cases 33%. In democratic politics, whoever get majority vote share will get 100% result. అంతేనా? నీకంటే ఒక ఓటు నేను వచ్చినా కానీ I'll get 100% vote share, 100% cake. So when it comes to section 2, it's a culture and politics. So ఇక్కడ dynamics of Indian politics అంటే ఇప్పుడున్న almost political issues ఏంటి? You may think that now the politics is separate, administration is separate, we should not discuss about politics. అది చెప్తూ ఉంటారు, న్యూస్ పేపర్ అనాలిసిస్, న్యూస్ పేపర్ చదివేటప్పుడు పొలిటికల్ న్యూస్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు. You need to confine only other than political issues, non-political issues. But you have to understand between the lines why there is a debate and discussion for such issue. But Hydra undi. Hydra is there. Hydra, everyone is questioning its legality, its principles of natural justice. We are not obstructing the Hydra functioning. We are just asking for procedure. ఏంటి నీ ప్రొసీజర్? Okay, I violated the rules and regulations. So is there any procedure? నువ్వేనా నాకు నోటీస్ ఇస్తున్నావా? నోటీస్ ఇవ్వకుండా కూల్ చేస్తున్నావా? అసలు నోటీస్ ఇవ్వాలనా లేదా? That is absent. Some says that there is no requirement of issuing the notice. Someone is saying that notice has to be issued. Notice ఇస్తే ఏమవుతుంది? మళ్ళీ నాకు రిప్లై ఇస్తాను, మళ్ళీ రిప్లై ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను. అదేమవుతుంది? ఎండ్లెస్ గేమ్ అవుతుంది. Just like a court case. There shall be balance. దానికి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? సో ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ అవి పోయిన బిల్డింగ్స్ కి నోటీస్ ఇస్తాము, ఇంకా కంప్లీట్ అయిన వాటికి నోటీస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఈవెన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇల్లీగలిటీలో ఉన్నా కానీ వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దట్ బిల్డింగ్? లైక్ ఫాతిమా కాలేజెస్, దే సెడ్ దట్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ద మిడ్ ఆఫ్ ద అకాడమిక్ ఇయర్.
Yes, you need to balance economy and environment. అదే కదా మనం చెప్తున్నాము. Balance. We are not saying that no economy at the cost of environment. Environment at the cost of economy. No one is speaking. If you are speaking in that language, you are not administrator. You have to balance both. At any case, you have to balance. You may think that no, it is politically violated, so no one is having guts to demolish that building, this building because of political nexus. It is not the case. Now, coming to the section 2, it is a closely nexus between politics and cultural issues. That's why we are saying that please note, socio-political, cultural, economic, environmental issues. You can get the essay of any two combination of this line. మీరు కేఎఫ్సీకి వెళ్ళారు అనుకున్న అక్కడ రాసుంటాడు ఒక 2 లైన్ సెంటెన్స్. ఏంటి? ఫింగర్ లిక్కింగ్ ఏంటండి వాళ్ళ ట్యాగ్ లైన్ కేఎఫ్సీది? ఎనీవన్ వెళ్ళరా? పైన చూస్తే ఒక 2 లైన్స్ రాసుంటాడు, సేవీ టేస్టీ. అట్లా మనకి ఎస్ఏలో అక్కడ సోషియో పొలిటికో ఎకనామిక్ కల్చరల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ వీటి మీదనే మీకు ఎస్ఏ అనేది వస్తుంది. ద థర్డ్ సెక్షన్, నౌ వీఆర్ సీయింగ్ దట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్. Science and technology and human resources. When it comes to this third section, you can expect the questions like artificial intelligence, blockchain technology, data production. Telangana, a hub of startups and innovations. Don't you agree? Yeah, you go to Genome Valley, almost on the way to Siddipet. Genome Valley, almost now innovation centers and away. అవుటర్ రింగ్ రోడ్ కి దగ్గరగా వస్తుంది, కొన్నిసార్లు మూవ్ కూడా వెళ్ళిపోతున్నాయి. సో తెలంగాణ ఈస్ ఎ హబ్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ స్టార్ట్అప్స్. యూ హ్యావ్ టు రైట్ అట్లీస్ట్ 10 pages. హౌ టు రైట్? కెన్ ఐ కన్ఫైన్ ఓన్లీ టు ద తెలంగాణ? కెన్ ఐ రైట్ ఇండియన్ కంటెక్స్ట్? కెన్ ఐ రైట్ గ్లోబల్ కంటెక్స్ట్? తెలంగాణ you have to give major focus, 3/4 of attention. Remaining 1/4 of attention you have to write in the context of India and also global context. Otherwise, how to understand the position of Telangana in the context of at least our big brothers, our small brothers, neighbors, India, Union of States? సో మీ యొక్క ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇక్కడ ఎలా ఉండాలంటే, ఎస్ఏ ఇచ్చినప్పుడు తెలంగాణ ఏ హబ్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్స్ అండ్ స్టార్ట్అప్స్ ఇచ్చినా కానీ యువర్ మేజర్ అటెన్షన్ తెలంగాణకే ఉంటుంది. తెలంగాణ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీ ఆఫ్ ఇండియా. Maybe the policy of Telangana may be implementing the vision of Indian science and technology policy. We cannot have the independent policy. Am I correct? You may have inclusive science and technology policy in collaboration or in sync with the Indian policy or global policy. మనం చెప్తూ ఉంటాం, సో ప్రపంచ ఆవిష్కరణల్ని మనం అందిపుచ్చుకోవడానికి ఏఏ కానీ ఇప్పుడున్నది ఏమొస్తున్నాయి, ఏఐ, దాన్ని ఇప్పుడు చాట్ జీపీటీ. సో చాట్ జీపీటీనే మీరు ఏఐ అనుకుంటున్నారు, చాట్ జీపీటీనే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనుకుంటున్నారు. చాట్ జీపీటీ ఈజ్ ఎ వన్ ఎలిమెంట్. మీరు అడిగితే ప్రశ్నకి సమాధానం ఇచ్చేదే చాట్ జీపీటీ. సో ముందంతా ఏం చేసుకుంటున్నాం, గూగుల్ చేసి సెర్చ్ చేసుకునేవాళ్ళు. మీకు దాంట్లో ఎంత ఎఫెక్టివ్గా కానీ మీరు చాట్ జీపీటీ కానీ తీసుకుంటే దాంట్లో ప్రీమియం ఉంటుందండి, మంత్లీ 2000 ఉంటుంది. నార్మల్ వర్షన్ పనికిరాదు. ప్రీమియం కానీ తీసుకుంటే ప్రీమియం, సో టాప్ 10 ఎస్సేస్ రిలేటెడ్ టు మీరు కొట్టారంటే వస్తుంది. అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్లో కొంతవరకు మీరు ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు. లేదు మీకు ఓ దగ్గర కంటెంట్ లేదు, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు బ్రౌజ్ మెనీ వెబ్సైట్స్, you can take the help of it. But chat GPT లో ఉన్న లిమిటేషన్ ఏంటంటే, సో it gives generalized statements without any substantiation, no examples, no data point. అక్కడ కానీ మీరు కానీ యాడ్ చేసుకో, అక్కడ కూడా చెప్పొచ్చు విత్ డేటా పాయింట్స్. ఓకే, క్లియర్? సో ఇండియా, తెలంగాణ ఏ హబ్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్స్ అండ్ స్టార్ట్అప్స్. గివ్ ద ఎస్ఏ in the context of TSPSC Group 1 with data points. ఇది నోట్ చేసుకోండి. మీ చాట్ జీపీటీ కొంతమంది వాడుతున్నారు, ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ రాంగ్, ఇట్ ఇస్ అ రైట్.
బట్ హౌ టు యూజ్ ఇట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. జనరల్గా మీరు ఎలా అయితే ప్రశ్న స్పెసిఫిక్గా ఇస్తారో కంటెంట్ కూడా అంత స్పెసిఫిక్గా వస్తుంది. క్లియర్? సో మీరేం చెప్పాలి? గివ్ అన్ ఎస్సే ఇన్ ద కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ టీజీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 in not more than 1000 words with relevant data point in the context of Telangana and India. Is it clear? అప్పుడు మీకు కొంతవరకు ఏమవుతుంది? ప్రిసైజ్గా వస్తుంది, జనరలైజ్డ్గా రాదు. దాన్ని మీరు చదువుకున్నారంటే కనీసం కొంతైనా మీరు రాయడానికి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద సెక్షన్స్ వేర్ దే హ్యావ్ సిలబస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సిలబస్. నౌ మూవింగ్ ఆన్, మీకు ఏపీపీఎస్సిలో వాట్ ఈజ్ అన్ ఎస్ఏ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చారు. అంటే ఎస్ఏకి అక్కడ ఏంటి 800 wordsలో రాయాలా? సేమ్ ప్రతి సెక్షన్లో మీకు 3 ఉంటుంది, 3 ఒకటి రాయాలా? క్లియర్? ఆల్మోస్ట్ సేమ్, సిలబస్ ఈజ్ సేమ్. సోషియో ఎకనామిక్ అక్కడ ఇచ్చుంటాడు, సోషియో ఎన్విరాన్మెంటల్, లైక్ దట్ దే విల్ గివ్. కానీ ఇక్కడ చూడండి, ఏరియాస్ ఆఫ్ టెస్టింగ్, ఎబిలిటీ టు కంపోజ్ వెల్ ఆర్గ్యూడ్ పీస్ ఆఫ్ రైటింగ్, ఎబిలిటీ టు ఎక్స్ప్రెస్ కోహరెంట్లీ, సో అవేర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్. ఈ 6 points కానీ చదివితే మీకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి ప్రిసైజ్, రిలవెంట్, కాంప్రిహెన్సివ్. రాస్తే ఎస్సే ప్రిసైజ్గా రాయాలి, రిలవెంట్గా రాయాలి, అడిగిన థీమ్కి రాయాలి, కాంప్రిహెన్సివ్గా రాయాలి. కాంప్రిహెన్సివ్ అంటే రాయడం అంటే ఏంటి? ఒకే పాయింట్ని రాయకూడదు, డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ రాయాలి. I need to write at least 8 to 10 different dimensions. Each dimension has to be relevant to the theme. The relevant theme has to be expressed in precise writing. That is an essay. Am I clear? PRC, precise, relevant, comprehensive. కానీ ఇక్కడ చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే మనకి 6 or 5 డైమెన్షన్స్ తెలుస్తుంది, రాస్తుందే రాస్తుంటాం, తిప్పి అదే రాస్తుంటాం. అంటే ఒక పాయింట్ చెప్పడానికి ఇంకొక 2 points చెప్తూ ఉంటాం, లైక్ అవర్ తెలుగు మూవీస్. అవునా? అంటే అర్థం కాదు, ఐ మీన్ ఆడియన్స్కి అర్థం కాదు. సో బిల్డప్ ఉండాలి, బ్యాకప్ లింక్ ఉండాలి అని మీరు కూడా అనుకుంటారు. ఎగ్జామినర్కి ఇది రాస్తే అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఈ పాయింట్ చెప్పడానికి ఇంకో పాయింట్ చెప్పాలా, ఆ పాయింట్ చెప్పడానికి ఇంకో పాయింట్ చెప్పాలి. దిస్ 2 points which you build to make the right third point, it's a waste of time. That is not a precise writing. So now moving on to your essay definition. I have taken the definition of essay from your SCRT and NCRT textbook. మీకు SCRT ఇక్కడ చూడండి, SCRT తెలంగాణ లింక్ ఇచ్చాను, పైనేమో NCRT లింక్ 11th స్టాండర్డ్ అనుకుంటా. 11th స్టాండర్డ్ ఇంగ్లీష్ బుక్లో ఉంది ఎస్ఏ అంటే. ఎస్ఏ అంటే ఏంటి? జస్ట్ రైట్ డౌన్. I'll give 2 minutes time. Write definition of essay not more than 30 words. ఇక్కడ నుంచి మీ యొక్క మిస్కన్సెప్షన్స్ అనేది మనం క్లియర్ చేయొచ్చు. రైట్ ఏ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎస్ఏ నాట్ మోర్ దెన్ 30 words. రాంగ్గా రాయండి ఫస్ట్, అదే మెయిన్స్ అండి. యూ షుడ్ నాట్ థింక్ దట్ రాస్తే ఏమైపోతుందో, తప్పు రాస్తున్నానేమో, ఎక్స్ట్రాడినరీగా రాయాలని ఆగిపోతుంటారు. దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఆన్సర్ రైటింగ్. మీకు తెలిసింది రాయడమే మెయిన్స్. రైట్ ఏ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎస్ఏ ఇన్ నాట్ మోర్ దాన్ 30 words. 30 words అంటే 3 to 4 lines ఉంటుందండి, మళ్ళీ దానికి కౌంట్ చేయాల్సిన అవసరం రాదు. ఎన్ని రాసినా మీరు 6 to 7 words అనేది ఒక లైన్లో పడుతుంది. రైట్ ఏ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎస్ఏ ఇన్ నాట్ మోర్ దాన్ 30 words. రైట్ ఆర్ రాంగ్ ప్లీజ్ పుట్ ఆన్ ద పేపర్. రాస్తారా? ఎవరైతే నా డెఫినేషన్ ఇర్రిలవెంట్గా ఉంటుందేమో అనుకున్న వాళ్ళు చదవండి. ఏదైనా ఒక అంశం గురించి విభిన్న దృక్పథాలలో చర్చిస్తూ దాని ప్రాముఖ్యతను వివరించడం వ్యాసంగా చెప్పవచ్చు. ఇది ఆ అంశం గురించి ఒక సంక్షిప్త సమాచారాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఇక్కడ ఇతను చెప్పింది ఏంటంటే వివిధ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్, దాని యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్. ఎస్, ఇట్స్ వెరీ రిలవెంట్. So it is not a precise. He has written in 8 lines. అవునా?
So, but it will be elaborate. It is a detailed note on particular topic. It gives a holistic view on chosen topic with a detailed analysis on all possible dimensions. Merit will be given for. So, he has written APPSC context. Merit will be given for coherent and logical flow without any grammatical errors. It tests subject awareness, originality, and objectivity of a person. It's a comprehensive approach to an issue, putting it precisely and more diversified, covering all the sections of society and environment. Society environment ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ? ఓకే, ఎస్ఏ బట్టి కదా, థీమ్ని బట్టి కదా. దట్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ. చిన్నగానే ఉండాలి. వ్యాసం అనేది ఒక పూర్తి సమాచారాన్ని వ్యక్తి యొక్క దృక్పథాన్ని పూర్తిగా తన ఆలోచన విధానాన్ని వివరిస్తుంది. ఎనీ లాస్ట్ బెంచ్, కెన్ యూ లీడ్ రౌడ్? వ్యాసం అనేది ఒక విషయంపై పరిపూర్ణాత్మకమైన సమాచారం ఎప్పుడు అది కూడా సరళమైన సరైన సమాచార కాలంలో ఉండటం, భవిష్యత్తు తరాలను మరియు గత సంవత్సర ప్రభావాలను అధ్యయనం చేస్తుంది. మీకు అర్థమైందా? ఐ హావ్ రెడ్ ఫైవ్ డిఫరెంట్. సో టాపిక్ ఈస్ గివెన్ టు ఎవ్రీవన్. ఇక్కడ టాపిక్ తెలుసు. మెయిన్స్ కూడా ఇంతే అండి. మనం ఏమనుకుంటామంటే అదే బుక్ చదివి అదే పుస్తకం ఇచ్చి 10 మందికి ఇస్తే రాయమంటే 10 ఆన్సర్లు వస్తుందండి. కానీ మనం ఏమనుకుంటాం, నేను ఎక్కువ రాశాను కదా, నాది తప్పు అనుకోవచ్చు, నాది ఎక్కువ అనుకోవచ్చు, నేను బాగా రాశాను అనుకోవచ్చు. మార్క్స్ ఏం టీఎస్పీఎస్సీలో గోల్మాల్ జరిగిందని మళ్ళీ ధర్నా అశోక్ నగర్లో మళ్ళీ రీ ఎగ్జామ్ పెట్టాలా. క్లియర్? సో ఎస్ఏ, ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ అన్ ఎస్ఏ. ఎస్ఏ అనేది మీకు మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే, సో కాంప్రహెన్సివ్గా, ప్రిసైజ్గా, రిలవెంట్గా రాయాలనేది మీరు రాశారు. సో ద సేమ్ హ్యాస్ రిటర్న్ ఇన్ ఇక్కడ ఎన్సీఆర్టీ నుంచి తీసుకున్న డెఫినేషన్, ప్లీజ్ నోట్ ఇట్. ఏ కంపోజిషన్ అనే పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్, ఐ క్లియర్? ఏ కంపోజిషన్ అనే పర్టికులర్ థీమ్ మనకి ఇచ్చిన టాపిక్ అంటాం మనం, ఎస్ఏ టాపిక్ అంటాం. ఏ కంపోజిషన్ అనే పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ 1 paragraph ఈజ్ అన్ ఎస్ఏ. ఇక్కడ మాకు స్టూడెంట్స్ నుంచి వచ్చే ఆన్సర్ ఏంటంటే, సార్ నేను బుల్లెట్ పాయింట్స్లో రాయించా, పాయింట్స్ ఫార్మేట్లో రాయించా, డయాగ్రామ్స్ వేయించా, మైండ్ మ్యాప్స్ వేయించా, సబ్ హెడింగ్స్ పెట్టచ్చా, ఇమేజెస్ రాయించా, మ్యాప్స్ రాయించా. నా ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? You have to avoid writing in point format or bullet point, because essay by definition it's a composition of on a particular subject consisting of more than 1 paragraph. The paragraph, what is meant by paragraph? Group of sentences expressing one dimension. మనం ఏం చెప్తామంటే పారాగ్రాఫ్ 1 page రాయకూడదు, మళ్ళీ ఇంకొక తేడా ఉంటుంది. పారాగ్రాఫ్ అంటే ఒక పేజ్ రాసినప్పుడు అక్కడ 3-4 paragraphs రావాలి ఒక పేజ్లో. మోస్ట్లీ గుడ్ పారాగ్రాఫ్ అంటే మనకి 6 to 7 lines ఉండాలి. దట్ వీ కాల్ యాజ్ ఏ పారాగ్రాఫ్. ఆ 6 to 7 lines లో యూ హ్యావ్ టు రైట్ 1 sub dimension ఆర్ డైమెన్షన్. ఒక మ్యాక్రో డైమెన్షన్ కి సబ్ డైమెన్షన్స్ ఉండొచ్చు. ఆ డైమెన్షన్ ని మనం ఒక 6 to 7 lines లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే దాన్ని మనము 1 paragraph అంటాం. So now I repeat, a composition on a particular subject consisting of more than 1 paragraph is an essay. Is it clear? You have to write in paragraph. Sir, madhyalo nenu bullets raicha. I'll answer in the orientation session. The characteristics of a good essay. ఎప్పుడు మనం గుడ్ ఎస్సే అంటాము, ఆ రెలవెంట్ ఎస్సే అంటాము, బెటర్ ఎస్సే అంటాము, బెస్ట్ ఆన్సర్ అంటాము. నౌ దే హ్యావ్ గివెన్ 4 points. యూనిటీ, కోహరెన్స్, రిలవెన్స్, ప్రపోర్షన్. దీనే వాడు ఏపీపీఎస్సీ వాడు ప్రిసైజ్, రిలవెంట్, కాంప్రహెన్సివ్ అన్నాడు. క్లియర్? నౌ హావ్ యూ అండర్స్టూడ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎస్సే?
నా మనకిచ్చిన ఎస్ఏని మనం ఎలా రాయబోతున్నాము అంతే కదా. ఎస్ఏ అనేది మనం డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్లో రాస్తాము, అట్లీస్ట్ 8 to 10 డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్లో రాస్తాం, పారాగ్రాఫ్ ఫార్మేట్లో రాస్తాం. రాసింది రెలవెంట్గా ఉండాలా, రెలవెంట్ డైమెన్షన్స్ అనేది కాంప్రహెన్సివ్గా ఉండాలి, సేమ్ డైమెన్షన్ తిప్పి తిప్పి రాయకూడదు, ప్రిసైజ్గా రాయాలి, లాజికల్గా రాయాలి. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ లాజికల్. వాట్ ఈస్ మెన్ బై లాజికల్? లాజికల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ విచ్ ఈస్ ఫస్ట్ పాయింట్, విచ్ ఈస్ సెకండ్, విచ్ ఈస్ థర్డ్. అవునా? నేను చెప్పినప్పుడు మీరు అజెండా చూడండి, అజెండాలో నేను ఒక లాజికల్ ఆర్డర్ పెట్టుకున్నాను. సిలబస్ ఏంటి, డెఫినేషన్ ఏంటి, ఎలిమెంట్స్ ఏంటి, కరెక్షన్ పారామీటర్ ఏంటి అని చెప్పుకుంటూ వచ్చాను. ఫస్ట్ నేను కరెక్షన్ పారామీటర్స్ చెప్పకూడదు కదా. సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ లాజికల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది ఎస్ఏ ఆర్ ఆన్సర్. ప్లీజ్ కమింగ్. సో ఇక్కడ మీరు తీసుకోవాల్సిన టేక్ హోమ్ పాయింట్ ఏంటంటే, మీరు పారాగ్రాఫ్ ఫార్మేట్లో రాయాలి, ప్రిసైజ్గా రాయాలి, రిలవెంట్గా రాయాలి, కాంప్రహెన్సివ్గా రాయాలి. అంతేనా? పిఆర్సి మోడల్. కెన్ ఐ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్? అదే కదా డెఫినేషన్. సినాప్సిస్ అనేది రాయకూడదు, అది జిఎస్లో రాయాలి. సినాప్సిస్ అనేది రాయకూడదు, రాయకూడదు. యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ యూ హ్యావ్ టు అవాయిడ్. ఒకవేళ రాయాల్సిన అవసరం వస్తే ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఎంటైర్ ఎస్ఏ లైక్ సినాప్సిస్. మధ్యలో ఎక్కడన్నా సే హైలైట్స్ రాస్తున్నావు, సే యూఆర్ రైటింగ్ అబౌట్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఆర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీ ఆఫ్ తెలంగాణ, అక్కడ ఒక 2-3 పాయింట్స్ సినాప్సిస్ లాగా రాయొచ్చు, ఒక 2-3 బుల్లెట్ పాయింట్స్. అంతేగాని మన జిఎస్ ఆన్సర్ రాసినట్టు స్టార్ లేసో బుల్లెట్లు పెట్టో 1-2-3 పెట్టి అది ఎస్ఏలో రాయకూడదు. రాస్తే ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ గుడ్ ఎస్. నేను రాయదని చెప్పట్లేదు, మెయిన్స్లో ఇది చేయకూడదు, ఇది చేయాలని ఎక్కడా లేదండి. మెయిన్స్లో ఇలా రాయకూడదు, ఇలానే రాయాలని లాజిక్ ఏం లేదు. కానీ ఎలా రాస్తే రిలవెంట్ అనేది మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. దిస్ ఇస్ నాట్ అబ్జల్యూట్. ప్రిలిమ్స్లో అనుకోండి ఏనా బీనా అంతే. అవునా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? డిడ్ ఐ ఆన్సర్? నో నో, దట్స్ రాంగ్ రాంగ్. నో నో, చేయకూడదండి, చేయకూడదు. లేదండి. సో వీ హ్యావ్ గాట్ ఈవెన్ ఎస్ఎస్సి అండ్ ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ స్కీమ్. మార్క్స్ స్కీమ్ వాళ్ళకి 10th లో కానీ ఇంటర్మీడియట్లో కానీ మాకు కరెక్షన్ జరుగుతుంది కదా, స్పాట్ ఎవాల్యుయేషన్ చేస్తారు. ఈ స్పాట్ ఎవాల్యుయేషన్ దాదాపు 1,00,000 మంది రాస్తుంటారు. 1,00,000 మంది రాసినప్పుడు ఎలా యూనిఫామిటీ తీసుకొస్తాం అన్నప్పుడు వాళ్ళకి మోడల్ ఆన్సర్స్ ఇస్తారా లేకపోతే గైడ్ లైన్స్ ఇస్తారా అనేది ఉంటుంది. సో మార్క్స్ అవార్డింగ్ స్కీమ్ అనేది ఇస్తారు, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, ఈ పాయింట్స్ని బట్టే వాళ్ళు కరెక్షన్ అనేది చేస్తారు. బికాస్ అగైన్ ఇట్ ఇస్ అ సబ్జెక్టివిటీ. ఈ సబ్జెక్టివిటీలో కూడా కొంతవరకు ఆబ్జెక్టివిటీ తీసుకురావడానికి ఈ మార్కింగ్ స్కీమ్ అండి. క్లియర్? సో ఇక్కడ నేను చెప్పిన పాయింట్స్లో సినాప్సిస్ అనేది రాయకూడదండి. సినాప్సిస్ అనేది మీరు రాస్తే ఏమవుతుందంటే దట్ ఇస్ నాట్ ఎస్ఐ. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్లోని సినాప్సిస్ చెప్పేసి ముందే హైలైట్స్ చెప్పి దెన్ దే విల్ గో ఇన్ టు ద డీప్. సో దట్ ఇస్ నాట్ ఎన్ ఎస్ఐ. టైప్స్ ఆఫ్ అన్ ఎస్ఐ: డిస్క్రిప్టివ్, నెరేటివ్, expository, argumentative. Descriptive essay, narrative essay, expository essay and argumentative essay. Description అంటే వివరణాత్మక, నెరేటివ్ ఏమంటారు? రచనాత్మక, ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ వాదనాత్మక, ఎక్స్పోజిటరీ తెలియదండి. ఐ ఆల్సో స్టడీడ్ ఇన్ తెలుగు బట్ బికాస్ ఆఫ్ నిన్న ఒక ఇంటర్వ్యూ ఏదో ఉంది, ఎడ్యుకేషన్ కమిషన్ చైర్పర్సన్ ఈస్ గివింగ్ దట్. సో మీరు ఏఐలో పిహెచ్డి చేయాలంటే ఇంగ్లీష్లో చదువుకోవాలా, ఎంబీబీఎస్ చేయాలంటే ఇంగ్లీష్లో చదువుకోవాలా, పైలట్ అవ్వాలంటే ఇంగ్లీష్లో చదువుకోవాలా, బికాస్ we don't have translated information in our mother tongue. That's the limitation. ఎందుకు డిగ్రీ వరకు లేకపోతే ఇంటర్మీడియట్ వరకే మనకు తెలుగులో ఉంటుంది, దాని తర్వాత ఏంటంటే తెలుగు అనువదించి పుస్తకాలు ఇచ్చేంత ప్రయత్నం అనేది ప్రభుత్వాలు చేయలేదండి. చేయలేమంటే చేయొచ్చు. తమిళనాడు గవర్నమెంట్ మీరు ఇంజనీరింగ్ తమిళ్లో రాసుకోవచ్చు అండి, మెడిసిన్ కూడా చేసుకోవచ్చు.
అంటే తమిళ్ బుక్స్ అనేది అవైలబిలిటీలో ఉంది, ఇక్కడ మామూలు టెక్స్ట్ బుక్స్ అవైలబిలిటీలో లేదు. నేను ఐసిఐసి బుక్స్ కోసం హైదరాబాద్ మొత్తం తిరిగాను, దొరకలేదు. ఓన్లీ 1 or 2 బుక్ స్టాల్స్లోనే ఉంటుంది అక్కడ, అది కూడా లిమిటెడ్ స్టాక్. యా, మూవింగ్ ఆన్, ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ఎస్ఏ అనేది మనం డిస్కస్ చేయం, ఎందుకంటే మనకి ఇచ్చిన ఎస్ఏ ఆన్సర్ పేపర్ ఎలా ఉంటుందంటే అప్లికేటివ్ పార్ట్, సిలబస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ ఎ టైప్స్ ఆఫ్ ఎస్ఏ. క్లియర్? మనకి టీఎస్పీఎస్సీలు ఇచ్చిన సిలబస్ సెక్షన్ 1, సెక్షన్ 2, సెక్షన్ 3 ఏంటి? సోషల్ ఇష్యూస్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ జస్టిస్, దెన్ సెక్షన్ 2లో డైనమిక్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్, దెన్ కల్చర్, హిస్టారికల్ అండ్ కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్. ఇదే టైప్స్ ఆఫ్ ఎస్ఏ. దాన్నే మనం ఒక సింపుల్గా ఒక లైన్లో చెప్పాం. సో ఎస్ఏ టాపిక్స్ విల్ బి ఫ్రమ్ సోషో పొలిటికల్, ఎకనామికల్, కల్చరల్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎస్ఏ, ఏ కాంబినేషన్ అయినా రావచ్చు. అదే మన యొక్క టైప్స్ ఆఫ్ ఎస్ఏ. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ద థియరీ ఆఫ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎస్ఏస్ లైక్ డిస్క్రిప్టివ్, నెరేటివ్, ఎక్స్పోజిటరీ, నరేటివ్. ఇది అప్రోచ్ అండి, మీరు తీసుకున్న ఎస్ఏ టాపిక్ని ఏ అప్రోచ్లో రాయాలనేది టైప్స్. Am I clear? Now moving on, elements of essay. This is the structure of essay. Elements of essay అంటే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ essay. మనం జిఎస్లో కూడా ఏం చెప్తాం? ఇంట్రొడక్షన్ రాయాలా, బాడీ రాయాలా, కంక్లూషన్ రాయాలా. ఎవ్రీవన్ నోస్ అబౌట్ ఇట్. ప్రతి దాంట్లో ఇంట్రో ఉంటుంది, కంక్లూషన్ ఉంటుంది, బాడీ ఉంటుంది. ఇది రాయడమే ఆన్సర్ రైటింగ్. క్లియర్? అందరికీ తెలుసు ఇంట్రో, బాడీ, కంక్లూషన్. హౌ టు రైట్ ఇంట్రొడక్షన్, వాట్ ఈస్ యువర్ బాడీ, హౌ టు కంక్లూడ్, దట్ ఈస్ యువర్ ప్రిపరేషన్. ఈ ప్రిపరేషన్లో కూడా మెయిన్స్కి వచ్చిన తర్వాత మనము విల్ ఫోకస్ మోర్ ఆన్ కంటెంట్ ఉంటే మన స్ట్రక్చర్ రాయొచ్చు, కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటే ఇంకా బాగా రాయొచ్చు, చదువు ఉంటే రాస్తుంటాను, రివిజన్ చేస్తుంటే ఇంకా బాగా రాస్తుంటాను, కాబట్టి నాకు మార్క్స్ తక్కువ వచ్చాయి. యూ డోంట్ యాక్సెప్ట్ ఇఫ్ ఐ కరెక్ట్ ద పేపర్ అండ్ గివ్ ద మార్క్స్, యూ డోంట్ యాక్సెప్ట్ ఇఫ్ ద ప్రిపరేషన్ ఈస్ నాట్ అప్ టు ద మార్క్. బిలీవ్ మీ దట్ దెర్ ఈస్ నో కంప్లీషన్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్. ప్రిపరేషన్ ఎప్పటికీ కంప్లీట్ అవ్వదండి, గ్రూప్స్కైనా సివిల్స్కైనా. ప్యారలల్గా ఆన్సర్ రైటింగ్ చేసిన వాళ్ళే సక్సెస్ అవుతారు. మనం ఏమనుకుంటామంటే, సో నాకు కంటెంట్ ఉంటే బాగా రాస్తా, మోర్ కంటెంట్ ఉంటే ఎక్కువ రాస్తా, రివిజన్ చేస్తే డేటా రాస్తా, ఇవన్నీ అయ్యేందుకు ఎగ్జామ్ అయిపోతుంది. సో ద ప్రిపరేషన్, కంటెంట్ కలెక్షన్ అండ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ హ్యాస్ టు బి సైమల్టేనియస్. ఎవరైతే ఇది రియలైజ్ అవుతారో వాళ్ళే ప్రోగ్రెస్ అవుతారు, లేని వాళ్ళు మళ్ళీ 4.0. మూవింగ్ ఆన్, ఇంట్రో, బాడీ, కంక్లూషన్. ఎస్ఏలో మనకి ఇంట్రో, బాడీ, కంక్లూషన్ ఉంటుంది. జిఎస్లో కూడా ఇంట్రో, బాడీ, కంక్లూషన్ ఉంటుంది. దిస్ ఇంట్రడక్షన్ షల్ మీట్ 4 points. నువ్వు ఎలా అయినా రాసుకో. జనరల్గా స్టూడెంట్ రాసేది ఏంటంటే ఒక కొటేషన్ తీసుకుంటాడు, ఒక డేటా తీసుకుంటాడు, ఒక డెఫినేషన్ తీసుకుంటాడు, ఒక కంటెక్స్ట్ తీసుకుని రాస్తాడు. అవునా? ఎస్ఏ రాసేటప్పుడు మీరు ఎలా ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తున్నారు అంటే, ఐ హ్యావ్ నాట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ మై సెల్ఫ్. Am I clear? Did I introduce myself? Maybe some of you might be knowing of me or may not be knowing. That is not required for me. Anna, if my body is better or if my content is good, you will accept. దాని అర్థం ఏంటంటే, ఇంట్రడక్షన్ ఇంపాక్ట్ఫుల్గా ఉన్న బాడీలో మ్యాటర్ లేకపోతే, నాకు 12 years ఎక్స్పీరియన్స్, 15 years ఎక్స్పీరియన్స్, డజంట్ మ్యాటర్. ఇఫ్ ఐ డోంట్ డెలివర్, ఇంట్రడక్షన్ డజంట్ మ్యాటర్. ఐఎమ్ లింకింగ్ విత్ ఎస్ఏ. మై కంక్లూజన్, సెషన్ రిలవెంట్గా ఉందా లేదా, మీకు 1 hour అయిపోయిన తర్వాత యూ షుడ్ ఫీల్ దట్ ఇట్స్ వర్తీ టు సిట్ అండ్ లిజన్. ఇట్ మీన్స్ ఆఫ్టర్ కరెక్టింగ్ యువర్ ఎస్ఏ, I should feel that it is worthy to give the marks. That is my conclusion. Now, what is meant by introduction? Introduction should meet this 4 points. మీరు చూడండి, నువ్వు ఈ ఇంట్రడక్షన్ ఎలా అయినా రాసుకో. నువ్వు డెఫినేషన్తో రాస్తావా, స్టోరీతో రాస్తావా, ఒక రిపోర్ట్తో స్టార్ట్ చేస్తావా, కొటేషన్తో స్టార్ట్ చేస్తావా, లేకపోతే ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్తో రాస్తావా. బట్ హియర్ ఇట్ ఇస్ సే దట్ ఇట్ మస్ట్ జనరేట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద రీడర్. కరెక్షన్ చేసే అతనికి ఇంట్రెస్ట్ జనరేట్ చేయాలి.
ఎలా జనరేట్ చేయాలి? నెక్స్ట్, రిలవెంట్ టు ద క్వశ్చన్. I can write interesting introduction, but not relevant to the theme of the essay. I have to be relevant, should generate the interest, and must be concise. చాలా మంది చూస్తుంటారు. సో రిజర్వేషన్స్ ఇన్ ఇండియా అని రాస్తే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు? ఐవీస్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు. ఐవీసీలో రిజర్వేషన్స్ లేదు, క్యాస్ట్ లేదు, కలర్ లేదు. బై ద టైమ్ దే విల్ కమ్ టు అందరిని తిట్టుకుంటూ వస్తారు. బై ద టైమ్ దే విల్ కమ్ టు ద ప్రెజెంట్ సిచ్యువేషన్, 6 pages is over. The reservations in India, you have to meet both past, present, and future, but you will be more tilted towards past. ఇలాంటి టైం లైన్ టెంపోరల్ ఆస్పెక్ట్లో రాసేటప్పుడు, టైం ఆస్పెక్ట్లో రాసేటప్పుడు మీ యొక్క పాస్ట్, ప్రజెంట్, ఫ్యూచర్కి ఈక్వల్ స్పేస్ ఇవ్వాలి, ఈక్వల్ టైమింగ్ ఇవ్వాలి. If you are writing about in 8 pages or 10 pages, I should write in past in not more than 2 or 3 pages. కానీ మనం చూసేది ఏంటంటే ఐవీసీ, మళ్ళీ వేదిక్ ఏజ్, వేదాస్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. వేదాస్ వల్లనే క్యాస్ట్ సిస్టమ్ వచ్చింది. క్యాస్ట్ సిస్టమ్ వల్లనే దేశం సర్వనాశనం అయిపోయింది అనే కోణంలో రాసుకొని వచ్చి, సో మధ్యలో ఒక అతను వస్తాడు కదా, లార్డ్ మింటో. లార్డ్ మింటోని స్మరించుకొని అక్కడి నుంచి వస్తారు. అక్కడి నుంచి వచ్చి మనకి రిజర్వేషన్స్లో, మనకి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో డిబేట్ అండ్ డిస్కషన్స్ ఏంటి, ఒరిజినల్ ఇంటెన్షన్స్ ఏంటి, 10 years చెప్పారు. మళ్ళీ ఇది ఇప్పుడు కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది. రిజర్వేషన్స్ ఉండకూడదని రాస్తారు మళ్ళీ. అవునా? ఇఫ్ యూఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్ యూ విల్ బి రైటింగ్ దట్ రిజర్వేషన్ షుడ్ నాట్ కంటిన్యూ, ఆర్ మేబీ కంటిన్యూడ్ షల్ బి బేస్డ్ ఆన్ సమ్ డేటా. ఇప్పుడు చెప్పేది ఏంది? ఎకనామిక్ క్రైటీరియా ఉండాలా, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఓన్లీ ఆన్ సోషల్ క్రైటీరియా. ఉన్నవాడికి తీసేయాలా ఇఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఈస్ ప్రోగ్రెస్డ్. డోంట్ అగ్రీ. Very rarely people are accepting the removing the reservations. They'll ask for quota system. You go anywhere in the country, you will be having quota system. Quota system is a division of the society, the political democracy. You may think that in India there is a quota system. You go to any part of the global, there will be a quota system in one way or another way. Now, so introduction should be relevant, should generate interest, concise, and should outline the broader dimensions. ఈ ఫోర్త్ పాయింట్ మిస్ అయిపోతుంది. ఈ ఫోర్త్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ సార్ ఇక్కడ సింపుల్ లాజిక్ ఏంటంటే, సార్ ఇంట్రడక్షన్ ఎన్ని పేజెస్లో రాయాలా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్. టోటల్గా ఎస్ఏ ఎన్ని పేజెస్లో రాయాలా? ఇచ్చిందేమో 12 pages. మీరు ఎన్ని పేజెస్లో రాయాలా? యా, నాట్ లెస్ దాన్ 8 pages. ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ నాట్ లెస్ దాన్ 8 pages. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ all pages. I'm saying that not less than 8 pages. So it means in 8 pages you can write good essay. That's the meaning of it. అంతేగాని 8 pages రాయాలని పేజీకి 10 లైన్లు రాయిద్దండి. దట్ వి కాల్ స్పేస్ ఫిల్లింగ్ టెక్నిక్స్. వీళ్ళకి చాలా మనకు తెలిసిపోతుంది. మీరేమనుకుంటారంటే, సార్ 8 pages రాయాలి కదా, నాకు టైం సరిపోదు. సో వీళ్ళు అండర్స్టాండ్, వీళ్ళు ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. మీకే కరెక్షన్ ఇచ్చామనుకోండి తెలిసిపోతుంది అతను స్పేస్ ఫిల్లింగ్ టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తున్నాడా, లేకపోతే రియల్గా కంటెంట్ ఉందా. డోంట్ థింక్ దట్ ద ఎగ్జామినర్ హ్యాస్ నాట్ స్టడీడ్ ఫర్ Group 1. ఓకే, సో ఇంట్రడక్షన్ వీఆర్ నౌ స్టార్టింగ్. ఇంట్రడక్షన్ అనేది సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఏ యువర్ వెబ్ సిరీస్. క్లియర్? వెబ్ సిరీస్లో ఒక ఎపిసోడ్ అండి. వెబ్ సిరీస్లో ఒక ఎపిసోడ్, ఇట్ వుడ్ బి అరౌండ్ 1 hour, ఆర్ ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఏ యూట్యూబ్ షార్ట్ స్టోరీ విచ్ యూ విల్ బి వాచింగ్ ఫర్ 1 hour. ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అదే 1.x చూస్తారు. స్లోగా ఉందనుకోండి 2x చూస్తారు. మధ్యలో చూసిన తర్వాత నిద్ర వచ్చింది అనుకోండి ఆపేయచ్చు, లేకపోతే 2x చూడొచ్చు, మళ్ళీ ఓపెన్ చేయకపోవచ్చు. ఎందుకు? సేమ్ స్టోరీ ఉందనుకోండి చూస్తావా? ఇంట్రెస్ట్ లేదనుకోండి, ట్విస్ట్ లేకపోతే, సస్పెన్షన్ లేకపోతే నువ్వు ఆ ఎమోషన్ ఫీల్ అవుతావా? చెప్పిందే చెప్తున్నాడు అనుకోండి,
ట్విస్ట్ ఏం లేదు, సాదాగా వెళ్తుంది. ఆర్టీసీ బస్సులు ఎక్కినప్పుడు ఎక్కుతాము స్టేషన్ బై స్టేషన్, స్టేషన్ బై స్టేషన్. ఇట్ మీన్స్ యూ విల్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్ స్టోరీ. ఇఫ్ యూఆర్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు వరంగల్, యూ నో ఆల్ ద పాయింట్స్, ఎక్సైట్మెంట్ ఏముండదు. ఇఫ్ యూఆర్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు కేరళ, you'll be excited after crossing Telangana border. అవునా? You understand the difference between same story and different story, but travel is same. బస్సులోనే వెళ్తున్నాం, ఫ్లైట్లో ఏం వెళ్ళట్లేదు. యా, ఇంట్రడక్షన్ అనేది మస్ట్ జనరేట్ ఇంట్రెస్ట్. నేను సింపుల్గా రివర్స్ వెళ్తున్నాను. ఎస్ఏలో మనకి ఇంట్రడక్షన్ అనేది యూ హ్యావ్ టు కన్ఫైన్ టు వన్ పేజ్. కన్ఫైన్ టు వన్ పేజ్. వన్ పేజ్లో ఎన్ని పారాగ్రాఫ్స్ రాయాలి? నేను చెప్పింది ఏంటి? గుడ్ ఎస్ఏ, రిలవెంట్ ఎస్ఏ. సో విల్ హ్యావ్ 3 paragraphs. ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్, సెకండ్ పారాగ్రాఫ్, థర్డ్ పారాగ్రాఫ్. ఫస్ట్ 2 paragraphs you have to use it for introduction. Third paragraph you should disclose what you are going to write. Fourth point చూడండి, it should outline the broader dimensions that you are going to write in second, third, fourth, fifth, sixth pages. That is missing. That we call as a logical order. అంతే కదా? First 2 paragraph you can use it for introduction. మీరు కొటేషన్ అన్న రాయండి, రిపోర్ట్ అన్న రాయండి, ఎస్డిజి గోల్స్తో స్టార్ట్ చేయండి, సుప్రీంకోర్టు చేసిన జడ్జిమెంట్స్తో చెప్పండి, లేకపోతే మీకు తెలిసిన ఒక కంటెక్స్ట్ విచ్ ఈస్ రిలవెంట్ టు ద థీమ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్. మీరు డిజాస్టర్స్ మీద రాస్తున్నారు, న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్. యూ కెన్ ఇన్వోక్ రీసెంట్లీ వాయినాడ్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ ఆర్ కల్చరల్ ఇష్యూ. యూ కెన్ ఇన్వోక్ రీసెంట్లీ కంక్లూడెడ్ వినాయక చవితి. రాయిచ్చా? కల్చరల్ కనెక్ట్ అని రాస్తుంటారు. మీరు ఏ వినాయక చవితికి వెళ్ళినా యూత్ కల్చరల్ అసోసియేషన్ అని రాస్తుంటారు. క్లియర్? సో ఇట్ మీన్స్ ఫెస్టివల్ సెలబ్రేషన్ ఈజ్ ఆల్సో కల్చర్. అది బోనాలు కావచ్చు, మేడారం కావచ్చు, ఇంకొక ఫెస్టివల్ కావచ్చు, లోకల్ కావచ్చు, నేషనల్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. సో యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ కొటేషన్. డెఫినేషన్తో రాయిచ్చా? చాలా మంది డెఫినేషన్తో రాస్తారు. Definition you can write. I'm not saying that you should not write with the definition. Definition also you can write, but definition is common. Chala mandi definition tone rastaru. When everyone is writing in the same way, that we call as average answer. Nenu alane rasnavu, nuvu alane rasnavu. How it is different? Alanesi vere context ledanukondi, meeku inka no way. Alanesi nenu definition tho rayakudadu, vere danto rasi irrelevant ga raste emoutundi? You are moving away from the 4 elements of introduction. So relevant ga undali, interest generate cheyali, precise ga undali. Then the third point should disclose the dimensions. That's it. Konni saarlu emavutundante you may exceed into 2 pages, which is not a good essay. Konni saarlu kaadu, in most cases you may write in 1.5 page or 2 pages, where you are not able to write in precise manner or concise manner. డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోండి, దానికి సంబంధించిన థీమో టాపిక్ని తీసుకునేసి మీరు కొటేషన్ కావచ్చు, కంటెక్స్ట్ కావచ్చు, డేటా కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు రాసి ఫస్ట్ లైన్లో రాసి, దాన్ని మళ్ళీ మనం ఇక్కడ ఒక పారాగ్రాఫ్లోనే రాయలేమండి ఇంట్రడక్షన్. దాన్ని స్ప్లిట్ చేసి ఇంకొక పారాగ్రాఫ్లో రాయాలి. ఇక్కడ కామన్ మిస్టేక్ ఏంటంటే ఇంట్రడక్షన్ మొత్తం ఒక పేజీలోనే రాస్తారు, ఒక పారాగ్రాఫే రాస్తారు, విచ్ ఇస్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్. అంటే మీరు ఎందుకు నేను పారాగ్రాఫ్లో రాయండి, నాట్ మోర్ దెన్ 6 to 7 lines రాయమంటున్నామంటే, నేను చదువుతున్నాను అనుకోండి, ఫుల్ లైన్స్ ఇన్ 1 paragraphలో 1 పేజ్లో రాస్తే ఐ కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు రిటైన్. అవునా? అందుకే ఎన్సీఆర్టీలో చూడండి, మీకు పారాగ్రాఫ్ టు పారాగ్రాఫ్ బ్రేక్ ఉంటుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ వెన్ బై ద లాజిక్ ఆఫ్ రిటెన్షన్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్. మనకి ఇక్కడ గ్యాప్ ఇస్తే యు ఆర్ గివింగ్ సమ్ స్పేస్ ఫర్ యువర్ బ్రెయిన్ టు రిలాక్స్ అండ్ రీడ్ అగైన్. అందుకోసమే ఆ లాజిక్ ఫాలో అవ్వమంటున్నాం. సో మొత్తం ఎగ్జామినర్ చదువుతూ ఉంటే
అతనికి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేందుకు ఏం రాస్తావు అనేది అర్థం కాదు. సో గివ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్. సో 6 to 7 lines, then move on to the next paragraph. Now, types of introduction. ఇక్కడ మనం ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాం? ప్రిసైజ్గా రాయండి, రెలవెంట్గా రాయండి, షుడ్ జనరేట్ ఇంట్రెస్ట్. హౌ టు జనరేట్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ ఏ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఐ కెన్ రైట్ రిలవెంట్ ఇంట్రొడక్షన్, ప్రిసైజ్గా రాయగలను, డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ కూడా లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో రాయగలను. బట్ ఫస్ట్ పాయింట్ నేను చెప్పాను కదా, ఇట్ షుడ్ జనరేట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద రీడర్ ఆర్ ఎవాల్యుయేటర్. హౌ టు జనరేట్? There are 7 ways to generate the interest in the introduction, which I have taken from Fundamentals of Answer Writing by Anudup Durshiti book. 7 point he has mentioned. You can generate interest in the essay answer writing in the introduction by 7 ways. First is telling a story. Second is narrate an anecdote. Anecdote అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ అండి, లైవ్ ఎగ్జాంపుల్. Anecdote means లైవ్ ఎగ్జాంపుల్. అది మీది కావచ్చు, సొసైటీలో జరిగింది కావచ్చు, ఏదైనా ఒక ఇన్సిడెంట్ కావచ్చు. సో దెన్ మెన్షన్ ఏ స్టార్టింగ్ లైన్, ఫ్యాక్ట్ ఆర్ స్టాటిక్. ఒక స్టాటిక్. సో మీరు హెల్త్ సెక్టర్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఇండియాలో 1:1000 1000 మందికి ఒక డాక్టర్ ఉన్నారు. ఇట్ విల్ ఎక్స్పోజెస్ ద ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్. ఇండియాలో 1:1000 ఉన్నారు అని చెప్పి వదిలేసినాం అనుకో, యూఎస్లో ఎంతమంది ఉన్నా చెప్పాలి, అంతే కదా. As compared to the developed nations where 1:100, then it will expose us where we are standing. అంతేగాని మనం చెప్పేస్తుంటే 1:1000 ఉన్నారు కాబట్టి ఎంత, ఏపీలో 1:1000 ఉన్నారు, తెలంగాణలో ఎంతమంది ఉన్నారు, లేకపోతే ఇండియాలో 1:1000 ఉంటే తెలంగాణలో ఎంతమంది డాక్టర్స్ ఉన్నారు. మనకి 8 మెడికల్ కాలేజెస్ మళ్ళీ శాంక్షన్ అయినాయి, అవి ఫంక్షనింగ్లో ఉన్నాయా, శాంక్షనింగ్ మాత్రమేనా? సో ఇక్కడ ఇండియాలో ఉన్న డాక్టర్స్, ఇంజనీర్స్ అంత ఎక్కడి నుంచి? తెలుగు స్టేట్స్ అండి. బికాస్ ఆఫ్ ఫ్రీ చైతన్య అండ్ పారాయణ, ద అవుట్కమ్ ఈస్ ఇంజనీర్స్ అండ్ డాక్టర్స్. either you will be engineer or doctor. There is no other scope. There is a saying that engineers can do anything except engineers. Engineers can do anything except engineering. వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ తెలియదు కానీ మిగిలిన అన్ని సబ్జెక్ట్స్ వాళ్ళకి తెలుసు. How many of you are engineers? Please proudly say, I am also engineer. Huh? Yeah, everyone. కొద్ది రోజుల ముందు హిందూలో ఒక ఆర్టికల్ ఇచ్చారు, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ ప్రొఫెషన్స్ అని. ఫస్ట్ ఈస్ ఇంజనీర్. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ 2 institutions, so you have more number of engineers and MBBS graduates. ఇక్కడ సీట్లు సరిపోవట్లేదని కజకిస్తాన్, కిర్గిస్తాన్, ఉజ్బెకిస్తాన్, ఉక్రెయిన్, చైనా, నా నెక్స్ట్ టెస్ట్ ఏదో ఇప్పుడు పెడుతున్నారు మీ ఎంబీబీఎస్ డిగ్రీకి, ఫిలిప్పీన్స్, ఇట్లంతా చేసి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మేము నమ్మట్లేకపోతున్నాము. You go to doctor, he will say that without asking any question, he will write the prescription. There is a one saying, if you go to doctor saying that I have neck pain or back pain, he will say that no, go for CT scan. అది కూడా తెలియదు అనుకోండి, సో టేక్ మెడిసిన్, ఒక 3 weeks చూడండి, మళ్ళీ రండి అని. ఫస్ట్ యూ షుడ్ ఆస్క్, మీ డైటరీ ఏంటి, ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఏమన్నా చేస్తున్నారా, మీకు మీ పేరెంట్స్కి ఏమన్నా ఉందా, ఫ్యామిలీలో ఏమన్నా ఉందా, లేకపోతే గ్రూప్ 1కి ఏమైనా ప్రిపేర్ అవుతున్నావా? ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ విల్ కమ్. ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ గ్రూప్ 1 ప్రిపరేషన్, ఇట్స్ బౌండ్ టు హ్యాపెన్. He'll say that okay, I'm also preparing, don't worry. It is a normal. After mains exam, there will be no back pain. So that logical thinking is not coming in the doctors. Just they will say that go for x-ray, go for x-ray నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు, మళ్ళీ లాస్ట్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఏం లేదండి, ఏమైందో తెలియట్లేదు, రిపోర్ట్స్ నుంచి ఫుల్ బాడీ చెకప్. సో ఇక్కడ మీరు చూడండి, పోజ్ ఏ క్వశ్చన్, బిగిన్ విత్ ద కోట్, కంటెక్స్ట్ టు ద ఎస్సే, డెఫినేషన్. 7 ways ఇవ్వచ్చు, ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ మూవ్ ఫ్రమ్ 1st to 7, it is easy. Giving definition is easy. Telling a story is difficult.
If you know how to tell the story interestingly, you'll be director in movie industry. You can you can direct movie with interesting audience. You'll be a successful director. So telling a story is difficult. Telling a story is difficult. Then moving to the next, narrating an anecdote. You need to do homework. అవునా? ఒక కంటెక్స్ట్కి సోషల్ ఇష్యూస్కి ఈ కంటెక్స్ట్ చెప్పాలి, ఈ స్టోరీ చెప్పాలి, ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి. అంటే మీకు హిందూ న్యూస్ పేపర్లో కానీ మీరు కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రతి సాటర్డే గ్రౌండ్ జీరో అనే ఒక ఆర్టికల్ వస్తుంది. ఒక ఫుల్ పేజ్ వేస్తాడు. ఫస్ట్ ఒక పేరాగ్రాఫ్లోనే నీకు అనెక్డోట్ ఇస్తాడు. సో ఏ గర్ల్ నేమ్డ్ జోయా ఆఫ్ ఏజ్డ్ 5 years playing joyfully immediately shattered her dreams of flying the aircraft because of unexpected loss of her family because of natural disasters. Then he will say that what is the natural disasters, types of natural disasters, how the natural disasters impacted her family, government reaction response, then the measures civil society. Then he will say her dreams of flying the aircraft is restored because of timely intervention by Mr. Modi. Clear? That's an essay. ఈ హోంవర్క్ చేస్తే యూ కెన్ రైట్ అనెక్డోట్. అది కూడా చేయాలండి. ఒక 10 టెంప్లెట్స్ మీరు రెడీ చేసుకోవాలి. టెంప్లెట్స్ అంటే మీకు టెంప్లెట్స్ అంటే మీరు ఫస్ట్ మీకు ఎస్డిజి గోల్స్ ఉంటుంది కదా, 17 వచ్చేసేయాలి. 17 ఎస్డిజి గోల్ నెంబర్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. 1 2 3 4 5 6 7 అప్ టు 17. ఈ అనెక్డోట్స్ అనేది మీరు కానీ ఈ గ్రౌండ్ జీరోలు ఇంకేం ఎక్కడేం అవసరం లేదు. లాస్ట్ 1 monthలో తీసుకున్న వాటిని తీసుకొని ఈనాడు పేపర్లో కూడా మంచిగా రాస్తున్నారు. దాంట్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని అంటే ఈ సోషల్ ఇష్యూస్, పావర్టీ, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, వీటిని మీకు ఏ ఇచ్చిన సోషల్ ఇష్యూస్కి లింక్ అవుతుంది. అంటే సార్ ఏ ఎస్ఏ వస్తుందో ముందే తెలియదు కదా, ఒకవేళ పేపర్ లీక్ అవ్వదు కదా, మంచి మార్క్స్ వచ్చినా మళ్ళీ సిట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఉంటుంది. అలా ఏమీ అవసరం లేదు. ఎస్ఏలో మీకు బ్రాడర్ థీమే ఉంటుంది. సో మీరు కలెక్ట్ చేసుకునే అనెక్డోటు, ఈ ఎగ్జాంపుల్ అనేది మీకు ఈ సోషల్ ఇష్యూస్కి, ఎకనామికల్ ఇష్యూస్కి, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్కి మనం చెప్పుకున్నాం కదా 6 typesకి, వీటికి అట్లీస్ట్ 2 అన్నా మీరు కానీ టెంప్లెట్ రెడీ చేసుకుంటే 2 రాసుకోవడం అనేది 2 paragraph అండి. అంతేగాని గ్రౌండ్ జీరోలో ఇచ్చిన మళ్ళీ ఆర్టికల్ మళ్ళీ రీరైట్ చేయట్లేదు. ఇది రాసుకున్నారంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా ఈ డెఫినేషన్ ఇవ్వరు. పావర్టీ అంటే డెఫినేషన్ రాస్తారు. ఇండియా, సో in India, poverty is reason for population growth or population growth is reason for poverty. Which is a one-sided answer. In 1940s, population is not any reason. ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉంటే ఎక్కువ ఇన్కమ్. పాపులేషన్ పాలసీ ఎప్పుడు వచ్చింది? 90sలోనే కదా, 1991 పాపులేషన్ పాలసీ. 2000 యా, డిఫరెంట్ పాలసీస్ వచ్చాయి. బట్ టేకెన్ డ్యూరింగ్ రాజీవ్ గాంధీ, సంజయ్ గాంధీ పీరియడ్. ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్కి టార్గెట్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు, పట్టుకొచ్చి ఆపరేషన్ చేసి వదిలేస్తారు. అవునండి, చూడండి మీకు తెలియదేమో. సో యా, డ్యూరింగ్ ఇందిరాగాంధీ పీరియడ్. అంటే డ్యూరింగ్ 1940s up to 1970s, people used to believe more children means more income, more hands. Now we are realizing that now we are not able to meet employment generation versus population growth. That is the issue. చదువుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి జాబ్ ఉంటే will you speak about population growth? Now we are speaking about replacement rate, not population growth. Understanding of population growth has changed. Now people are speaking about replacement rate. మనమిద్దరం మనకిద్దరు, ముందంతా ఒకరే అనేవాళ్ళండి, ఇప్పుడు ఇద్దరికి వచ్చింది. ఇప్పుడు 2.1. సో న్యాచురల్ రీప్లేస్మెంట్ రేట్, బికాస్ నౌ వీఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ సో ద డెలీటరియస్ ఇంపాక్ట్. అంటే ఇక్కడ మనకి వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో, జపాన్ ఇట్లాంటి నేషన్స్లో, నార్త్ కొరియా, దే ఆర్ గివింగ్ హాలిడే టు హ్యావ్ బేబీస్. Japan also. No, Japan they don't want children. That's the issue. They don't want children in Japan.
So now we are speaking about replacement. Now, in generating the interest, you have 7 options. I suggest to go with at least 1 to 4. ఈ 1 to 4 ఇచ్చిన వానికి పోజ్ ద క్వశ్చన్. ఈనాడులో ఒకసారి నేను ఆర్టీఐ యాక్ట్ గురించి చదువుతుంటే సమాచార చట్టం సమగ్రమేనా అని క్వశ్చన్ వేస్తున్నాడు ఫస్ట్. ఎంత డెప్త్ ఉంది ఆ క్వశ్చన్లో? సమాచార చట్టం సమగ్రమేనా? ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్? దెన్ హీ విల్ సే వాట్ ఈస్ ఆర్టీఐ యాక్ట్, ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్టీఐ యాక్ట్, వై ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలవెంట్. ఇప్పుడు వరకు ఆన్లైన్ పోర్టల్ లేదు ఆర్టీఐ అప్లికేషన్ పెట్టాలంటే. స్టేట్ లెవెల్లో, నేషనల్ లెవెల్లో ఉంటుంది. నో నీడ్ టు. ఇప్పుడు మనం ఆర్టీఐ అప్లికేషన్ పెట్టాలంటే ఏం రాయాలా? రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్ రాయాలా? అక్నాలెడ్జ్మెంట్, విత్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ లేకపోతే అతను తీసి అక్కడ పడేయచ్చు. అక్నాలెడ్జ్మెంట్ పెట్టి మళ్ళీ నేను 10 రూపాయలు స్టాంప్ వేసి పంపించాలి. ఇట్ విల్ టేక్ మినిమం 2 hours ఆఫ్ మై టైమ్, విచ్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ నాట్ ఎంకరేజింగ్ టు ఫైల్ ద ఆర్టీఐ అప్లికేషన్. You file it. Recently, I filed for my panchayat. I get it almost 732 pages of document related to panchayat expenditure, related to whatever you ask the question. The prescribed format is not available with us. Simple reason they'll give. మనం ఏం చెప్తాం? ఒక కాలంలో టేబుల్ వేసి ఈ ఫార్మాట్లో నాకు డేటా కావాలంటే ఇవ్వడు. మీరు అడిగిన సమాచారం తగిన ఫార్మాట్లో మా దగ్గర లేదు. మా దగ్గర పుస్తకాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. 700 పేజీలు అవుతుంది. మీరు 1400 పంపిస్తే మీకు పంపిస్తాము. నన్ను తెచ్చుకుని నేనేం చేసుకోవాలి? You understand my point? So this posing a question which will ask the entire comprehensive matter of the topic will be more relevant. Just defining. లేకపోతే ఏం రాస్తారు? ఆర్టీఐ డెఫినేషన్ రాస్తారు. సో ఆర్టికల్ 19 clause 1 రాస్తున్నారు కదా, విచ్ ఇస్ ద బేసిస్ ఫర్ యువర్ రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్, విచ్ ఇస్ ఎ ఫండమెంటల్ రైట్. అదే రాసా. లేకపోతే రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చట్టం అంటే మీకు ఒక ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్కి ఇచ్చినంత రైట్స్ మీకు ఉన్నాయి అని ఒక డెఫినేషన్తో రాస్తారు. సో యూ జస్ట్ లుక్ ఇన్ టు ద డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ గివింగ్ ద ఇంట్రడక్షన్, బట్ హియర్ ద సెకండ్ ఈజ్ మోర్ రిలవెంట్. ఎందుకంటే టెల్లింగ్ ఎ స్టోరీ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. టెల్లింగ్ ఎ స్టోరీ రిలవెంట్ టు ద టాపిక్. నేను ఏదైనా ఒక స్టోరీ చెప్పగలను, కానీ ఇచ్చిన టాపిక్కి రెలవెంట్గా స్టోరీ ఆ టైంలో అది కూడా 2 పారాగ్రాఫ్లో రాయడం. మీరు నీతి కథలు చదువుతుంటారు చూసారా? ఆ నీతి కథలు కూడా ఇక్కడ రాయించండి. క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇంట్రడక్షన్. వాట్ ఇస్ ద ఇంట్రడక్షన్ నౌ? 4 points. First is should generate interest, relevant to the topic, precise, and should outline the important dimensions that you are going to write in next pages. That is your body. Am I clear? So this body is not your body. It is a essay body. Main dimensions. Sir, ఇవే డైమెన్షన్స్ రాయాలా అని రూల్ లేదండి ఇక్కడ. ఐ విల్ షేర్ ద పీడిఎఫ్. ఓకే, ఐ విల్ షేర్ ద పీడిఎఫ్. సో ఇన్ ఆల్ ద టెలిగ్రామ్ ఛానల్, నథింగ్ టు వరీ, జస్ట్ పే అటెన్షన్. బాడీ అంటే ఏంటి? అందరం రాస్తాం. ఏదైనా ఇస్తే అందరూ డైమెన్షన్స్ ఇవే ఉంటుంది. జస్ట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ తెలంగాణ ఏ హబ్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్స్ అండ్ స్టార్ట్అప్స్, జనరేట్ 10 dimensions. ఐఎమ్ గివింగ్ 5 minutes time. I'm giving 5 minutes time. Topic is Telangana, a hub of startups and innovations. Right? This is a workshop. Telangana, a hub of innovations and Telangana, అంటే ఇట్లా సెమీకోలన్ చదువుకున్నామా? hyphen, a hub of startups and innovation. Startups అంటే అంకుర సంస్థల, యా. ఇన్నోవేషన్స్ అంటే ఆవిష్కరణలు. యా, థ్యాంక్ యూ మిస్టర్ బాన్చంద్ర. ఈ సేయింగ్ దట్ ఐఎమ్ లుకింగ్ లైక్ ఎ రాజ్మహల్.
No, I got the same compliment when I was in Chennai. Okay. You just write it. Don't think. When it comes to mains exam, thinking is killing. Thinking is killing. Killing of time. మీకు దీనికి సంబంధించిన పేపర్ మీద ఏది వస్తే అది రాసాయి. అది రిలవెంటా, లాజిక్గా ఉందా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ రైటింగ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. మీకు ఏవి గుర్తొస్తే రాయండి. రిలవెంట్, ఇర్రిలవెంట్, కరెక్ట్, ఇన్కరెక్ట్ అని ఆలోచన వద్దు బ్రెయిన్లో. ప్లీజ్ పుట్ ఆన్ పేపర్. డోంట్ థింక్. థింకింగ్ ఈజ్ కిల్లింగ్. యా, మిస్టర్ ప్రవీణ్ will upload in the YouTube, no issue. Okay. Yeah. Now, just randomly say one person, one dimension. I'll ask one person, one dimension. I'll start from here. Yeah, చెప్పండి. ఏదైనా ఒక డైమెన్షన్ చెప్పండి. చెప్పండి, మీరు ఏది రాసినా పర్లేదు. ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ రిలవెంట్, కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్. ఐఎమ్ జస్ట్ కలెక్టింగ్ ద డైమెన్షన్స్. చెప్పండి. నైపుణ్య రంగాల గట్టి చెప్పండి. అర్థం కాల. నైపుణ్య రంగాల స్కిల్ లేబర్. నీడ్ ఫర్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ స్టార్ట్అప్స్. నెక్స్ట్ ఫాస్ట్. నేను రాసాక నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేయాలి. నాలెడ్జ్. నెక్స్ట్ వన్ బై వన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ బై లైన్. చెప్పు. కంట్రిబ్యూషన్ టు జిఎస్డిపి. లౌడర్. ఆన్లైన్ I'll take. Okay, nothing to worry. Next line. Infrastructure. Next. No, next that line. No, parallel reservation. No, vertical reservation. Horizontal reservation. No, I asked. No, horizontal reservation. Chepan. Increase. Unicorn. Company. Yeah, unicorn company. Next. Next, madam. Chepan. Louder. What is hub? T hub. Okay. T ఉండదండి అక్కడ. నెక్స్ట్. ఇటు వెళ్తాం. దట్ ఈస్ వాట్ హారిజంటల్ రిజర్వేషన్. చెప్పండి. అర్థమైంది కదా. వర్టికల్ అంటే ఇదండి, హారిజంటల్ అంటే ఇలా వెళ్ళాలి. చెప్పండి. ఎస్డిజి గోల్స్ యా మీట్ అవ్వడం. నెక్స్ట్. యా, గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్. నెక్స్ట్. ఎంప్లాయ్మెంట్. నెక్స్ట్. I need only keyword. Government legislation for what? Can I say policies? Policies, schemes, whatever you want to write. Next person. ఎక్కడున్నా మనం? చెప్పండి. Yeah, FDA. We want FDA. We don't have capital. That's why he went to World Economic Forum to attract innovation. చెప్పండి. Growth rate. Next. No, you are violating the policy. No. Horizontal. ఇటు ఈ మేడం నుంచి అటు చెప్పండి. Challenges related to innovation. అంతేనా? Challenges and overcoming limitations. Next. Research. Next. ఇక్కడ మీరు చెప్పండి. ఎక్స్పోర్ట్స్. ఓకే, ఇన్నోవేషన్ రీసెర్చ్ ప్రమోట్ చేస్తే ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరుగుతుంది. ఎక్స్పోర్ట్స్. నెక్స్ట్. స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ. యా, నెక్స్ట్. ఎక్కడున్నా?
వీళ్ళంతా వద్దా రిజర్వేషన్లో? మీరు చెప్పండి, చెప్పండి మీరే. టీ ప్రైడ్. టీ ప్రైడ్ ఏంటండి? చూసారా క్యాబ్ మీద టీ ప్రైడ్ స్కీమ్ ఉంటుంది. ఓకే, వెల్కమ్ వెదర్ ఇట్స్ రిలవెంట్ ఆర్ నాట్. నెక్స్ట్ రెవెన్యూ రాలేదా మనకు? ఆల్రెడీ రెవెన్యూ జనరేషన్ అక్కడే వచ్చింది కదా. ఎస్డిజి, జిఎస్డిపి, రెవెన్యూ. మీరు నేను రాయింది చెప్పాలి. నెక్స్ట్ లిమిటేషన్ ఈస్ నేను రాయింది చెప్పాలి. చెప్పండి. అతను అవ్వలేదు. మీరే, మీ పేరు. ఆల్రెడీ సీట్స్ అయిపోయినాయి. కొత్త సీట్ నువ్వే క్రియేట్ చేసుకోవాలి. చెప్పండి. థింక్ చేసుకోండి. ఇక్కడున్న పాయింట్ మళ్ళీ చెప్పకూడదు. when I was in engineering, they'll ask the same question. So you should not repeat the answer. Financial inclusion. Yes. ఉమెన్ ఇంక్లూజన్ ఇక్కడంతా రాయొచ్చు. జెండర్ ఇంక్లూజన్. అవునా? గ్రేట్. నెక్స్ట్ రీసెర్చ్ వచ్చేస్తుంది కదా. రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఎస్. ఇన్సెంటివైజేషన్ పాలసీ అండ్ స్కీమ్స్. ఇక్కడే అతను ఇన్సెంటివ్స్ కూడా చెప్పాడు. పిఎల్ఐపి స్కీమ్, పెర్ఫార్మెన్స్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్స్. ఇక్కడ రాసేస్తున్నాను. మూవ్ అవ్వాలి ఫాస్ట్గా. థింక్ చేసుకోండి మిగిలిన వాళ్ళు. హీ హెస్ నాట్ కంప్లీటెడ్ హిస్ సీట్. ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ వెళ్తే ఐడియా ఉందా మీకు? ముందు ర్యాంక్ అయితేనే నెక్స్ట్ సర్వర్ ఓపెన్ అవుతుంది. వెళ్ళారా అప్పుడు కౌన్సిలింగ్కి? చాలా టెన్షన్ ఉంటుంది. కూర్చొని 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 వస్తుందా రాదా, జేఎన్టీ వస్తుందా, ఎస్వి వస్తుందా, కంబైన్డ్ ఏపీలో. థింక్. మళ్ళీ మీరు రాసిన డైమెన్షన్ చూసుకోండి రిపీట్ అవుతున్నాయా లేదా. నౌ ఐల్ టేక్ ఫ్రమ్ ఆన్లైన్ గాడ్స్. ఏమైనా మనకు తెలియని పాయింట్స్ వీళ్ళు ఏమైనా రాశారా? ఎథికల్ కన్సర్న్స్ ఐ కెన్ రైట్, రైట్? ఎథికల్ యాక్సెస్. అంతలోగా మీరు ఆలోచించాలి. న్యాచురల్. ఇక్కడ చూసావా? అతను అవ్వలేదు కదా. ఎందుకు మీరు లేదు. వన్ బై వన్ ఓన్లీ విల్ గో. అతను ర్యాంక్ ఫిల్ అయిన తర్వాత నేను ఏ ర్యాంక్ వస్తాను. లేకపోతే ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావాలి, ముందు కూర్చోవాలి. నౌ యూ సీ దట్ సిట్టింగ్ ఇన్ లాస్ట్ బెంచ్ ఈస్ పనిష్మెంట్. ఇక్కడ మంచి పదం చెప్పారు, స్పేస్ టెక్ ఎకో సిస్టమ్. ఐఎమ్ టేకింగ్ దట్ ఎకో సిస్టమ్, రైట్? ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ పదం అనేది మీకు అలవాటు అయితే రాయగలుగుతారు. ఏంటండి చింత కింద మల్లేశమ్మ? ఏంటది? ఓకే ఓకే, హౌస్ మిషన్. అది దేనికి వాడతాం? చేనేత. ఓకే ఓకే. ఐ వెంట్ టు పోచంపల్లి. దేర్ ఐ సెడ్ దట్ కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ ఇస్ ది రియల్ మ్యాన్ టు సింప్లిఫై వీవింగ్ ఇన్ తెలంగాణ. పోచంపల్లిలో ఇక్కత్ మనకు ఉంటుంది కదా, అతనికి ఒక బిల్డింగ్ ఉంది, ఆ మిషన్ పెట్టున్నారు. ఐ నాట్ సీన్ దట్ దిస్ మిషన్. ప్రైవేట్ ప్లేయర్ పార్టిసిపేషన్ ఐ కెన్ రైట్ ప్రైవేట్ ప్లేయర్. ఎఫ్డే వచ్చింది. గ్లోబల్ ట్రేడ్, పావర్టీ రిడక్షన్, ప్యాటెంట్.
Patents is very important. Patents, trademarks. Even. Yeah. Patents are research and development లోనే patents అనేది ఒక విభాగం అండి. Yeah, T hub and V hub. Yeah, W hub. TS, IPAS, BPAS, summits, recent summits, employment and eradication of poverty generation, social innovation. And ఇక్కడ innovation, they said that one point is that different sectors, startups and innovation in different sectors like agriculture కావచ్చు, different sectors రాయొచ్చు. చెప్తారా? Now I am putting your point here. Better learning from others. అంతేనా? లేకపోతే ఇంకేంటి? The global summit is just like a collaborative approach. Now I'm putting here startups and innovations in different sectors like agriculture, health, education. Next seat, next rank మీరు చెప్పండి. Health, social, like this. Electricity policy. అది పాలసీలు అన్ని వచ్చేస్తుంది. Policies related. South and India. Environmental related. Environmental I'm writing. చెప్పండి, ఆలోచించండి. The space, social space. Place from disaster management. Industries, defense. మీ సీట్ అవ్వలేదు, త్వరగా. యూనివర్సిటీస్ తో టైఅప్ కంపెనీస్. ఇక్కడ ఎకో సిస్టమ్ రాయించండి. Collaborative approach with universities, institutions, companies, global partnership, civil society partnership. So encouraging innovation, all you can say that ecosystem and related. Talent pools and ecosystem pool. Yeah, talent is more important. Academia to industry linkage, investment and R&D. Collaborate with IITs. Yeah, disrupt innovation, TSIIC. ఇవంతా రాసుకోవచ్చు. ధరణి వచ్చింది ఇక్కడ. Usage of blockchain in Dharani. I completed. Almost after removing. Yeah, fast. Yeah, ఇక్కడ వరకు కోట అయిపోయింది. Now we'll take any. ఇవి కాకుండా చెప్పండి. Encouragement of adoption of new technology. No, education is more important. అంటే మనము చదువుకునేటప్పుడే ఈ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ ని. Yes, STEM courses. Yes, more relevant. STEM. చెప్పండి, మనం రాయింది. That ecosystem. You go with ecosystem. Yeah, challenges, limitations, all aspects. Budget allocation. మనం ఇక్కడ ఇవ్వలేదు అనుకుంటా కదా, ఆ పాయింట్ రాయలేదు. Adequate budget allocation. Policies, promotion. Policies having same. Yeah, you can say policies లో కూడా బడ్జెట్ పెట్టుకోవచ్చు అండి. పాలసీని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడమే టీ హబ్ అండి. దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పాలసీ, స్కీము, ఇనిషియేటివ్. తేడా ఏంటంటే పాలసీ ఇస్ ఎ బ్రాడర్ విజన్. Policy is a broader vision. To implement the policy, I may have scheme. So to implement scheme, I may have institutions like T Hub and V Hub, like that. Any two more points? Futuristic. Now you tell me the examples to write these points. ఇప్పుడు ఇవన్నీ చెప్పాం కదా, ఎగ్జాంపుల్స్ డేటా చెప్పండి. ఇప్పుడు నీతి ఆయోగ్ రిపోర్ట్స్,
ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్, అవునా, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్. నెక్స్ట్ data points to substantiate these points. Hmm? Human Development Index. No, patent filing will promote, directly indicate your innovation. You understand? Even the top institutions in the global ranking, it will also have one of the major indication as a innovation and research. Patent లో మనం ఎక్కడున్నాము? చైనా వాడు థౌజండ్స్ లో ఫైల్ చేస్తే మనమేమో హండ్రెడ్స్ లో ఫైల్ చేస్తూ ఉంటాం. పేటెంట్స్ దానికి ఒక ఇండెక్స్ ఉంది. యా, జిఐ ట్యాగ్స్, గుడ్ పాయింట్. GSDP percentage, yes, I do agree. Unicorn ranking, yes, civic center will emerge. Yes, it will emerge, don't laugh. I have already started one retail chain business, okay, with the civic center understanding of Ola and reverse engineering technique. So with we have established civic center. Now last month we have established one retail chain business, that's a supermarket in near to my Shivam Road, Usmani University. Now we'll be venturing slowly into other types of all the coaching institutions. If you could able to understand what is meant by Ola and reverse engineering technique, you'll be billionaire. You can read about me, billionaire, in coming days. So it is much better than Baizu, don't agree? Yeah, our fundamentals are strong. Now I'm not monitoring question paper, but still we could able to ensure the SOP. Yeah, coming to the point, unicorn. First you need to believe అండి. ఏదైనా గ్రూప్ ఉన్న అవుతుందా? Yes, you have to believe yourself. There is a saying by Swami Vivekananda. Though the tag is very simple, believe in yourself. అది చాలా సింపుల్ గా అనిపించినా కానీ that is having so limitless growth and potential. Next. Yes, logistics is very important. Praramgan logistics index. Hmm? No. We are now, you see that I'm just writing the data points or reports or examples to substantiate your points. That's where I'm right. I'm saying that you understand. NEET Aayog report, innovation index, patents ranking, universities ranking. That's what I meant. ఇవంతా ఏంటంటే మనం పాయింట్స్ రాస్తూ ఉంటాం కదా, జిఎస్డిపి కంట్రిబ్యూషన్, స్టెమ్ కంట్రిబ్యూషన్, ఇవంతా రాసేటప్పుడు ఈ పాయింట్స్ కానీ మీ దగ్గర ఉంటే యుల్ బి రైటింగ్ మోర్ రిలివెంట్లీ. లేకపోతే ఏమవుతుందో జనరిస్టిక్గా ఉంటుంది. ఎఫ్డిఐని ప్రమోట్ చేయాలని రాస్తావు, అంతే కదా, ఇన్నోవేషన్ ప్రమోషన్ చేయాలి, ఇదే రాస్తావు. ఎంత ఉంది, ఎంత ప్రమోషన్ చేయాలి, అది తెలిస్తే అప్పుడు నీకు రియలిస్టిక్ అవుతుంది. యా, సోషల్ ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్, all index innovation indexes you can put it. Yeah, ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ కూడా రాయొచ్చు, ఎందుకంటే ఏఐ అండ్ స్టార్ట్అప్స్ లో ఎంత. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏమవుతుంది, రీప్లేస్మెంట్, గ్రోత్ రేట్ ఉంటుంది. వేరే అవెన్యూస్ క్రియేట్ చేస్తేనే మనకి ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ అవుతుంది. దట్స్ వై మై ట్యాగ్ లైన్ ఈస్ మై జాబ్ ఈస్ టు క్రియేట్ జాబ్స్. దట్ ఈస్ మై విజన్. మై జాబ్ ఈస్ టు క్రియేట్ జాబ్స్. If you could able to take the risk, then people will come and work. Yeah, employment generation, different sectors లో ఏఐలు ఇప్పుడు ఎలా ఉంది, ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు, ఏఐ నేర్చుకోకపోతే నీకు లైఫే లేదనే విధంగా ప్రమోషన్స్ వస్తున్నాయి. C++ అవుట్డేటెడ్, జావా ఇంత బుక్ ఉండేదండి, రాస్తే ఎర్రర్స్ తప్ప ఏం రావు. ఎవరో ఒక ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అవుతుంది, దాన్ని కాపీ చేస్తాం. క్లియర్ నా ఎస్ఏ ఈజ్ ఓవర్, అయిపోయిందా ఎస్ఏ. ఇవన్నీ రిలవెంటా ఇర్రిలవెంటా, ఈ డైమెన్షన్స్ అంతా రిలవెంట్. ఇక్కడ మెయిన్ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు రాసేయాల డైమెన్షన్స్.
లాస్ట్లో ఒక 3 పేజ్ ఇచ్చారు కదా స్పేస్. ఎన్ని పేజెస్? 3 4 ఇచ్చారు. ఎస్, ఎస్ఏ రాసేటప్పుడు యూ షుడ్ నాట్ థింక్ టు రైట్. ఎవరైతే థింక్ చేస్తూ రాస్తున్నారంటే యూ టైమ్ ఈజ్ ఓవర్. 1 hour 30 minutes ఫస్ట్ ఎస్ఏ రాస్తాడు. ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఫస్ట్ ఎస్ఏ ఇన్ 1 hour 20 minutes or 30 minutes, యు ఆర్ నాట్ రైటింగ్ ఎస్ఏ పేపర్ 3 essays. చూడండి, 1 hour 30 minutes ఫస్ట్ ఎస్ఏ, నెక్స్ట్ 1 hour సెకండ్ ఎస్ఏ, లాస్ట్ 30 minutes థర్డ్ ఎస్ఏ. యు ఆర్ డన్, యు ఆర్ లాస్ట్. వీళ్ళకంతా ఏమొస్తుంది? యావరేజ్ మార్క్స్ 90 అయితే వీళ్ళకేమో 70 వస్తుంది. ఫస్ట్ 1 hourలో ఎవరైతే ఫస్ట్ ఎస్ఏ రాస్తాడో దెన్ హీ విల్ గెట్ 80 or 90+. దట్స్ ఎ సింపుల్ లాజిక్. అది రావాలంటే మీరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. యు నో దీస్ పాయింట్స్. మీరు ఇమీడియట్గా ఫస్ట్ సెక్షన్ తీసుకున్న వెంటనే, ఎస్ఏ సెలెక్షన్ అయిపోయిన వెంటనే ఇమీడియట్గా మీరు ఏం రాస్తారు? డైమెన్షన్స్ రాస్తాం. డైమెన్షన్స్ రాసి ఈ డేటా రాసుకోవాలండి. ఏమేం పాయింట్స్ నీ దగ్గర రెడీగా ఉన్నాయి? డైమెన్షన్స్ ఒక 15 రాసుకుంటున్నావు. సో వెల్, ఈ పాయింట్స్ కానీ నువ్వు రాసేసుకుంటే నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్స్ అంతా రాసేసి నేను అప్పుడు నెంబరింగ్ ఇస్తాను. మీరేం చేస్తారంటే ఇది రిలవెంటా, ఇది మోర్ రిలవెంటా అని ఆలోచించుకొని యూ విల్ బి స్ట్రకింగ్. ఫస్ట్ డైమెన్షన్స్ రాసేసి దీంట్లో ఫస్ట్ టాప్ ఏంటి, టాప్ 10 ఏంటి అని పెట్టేసుకొని ఈ పాయింట్స్తో రాస్తారంటే యూ విల్ బి ఫినిషింగ్ యువర్ ఎస్ఏ ఇన్ 50 minutes. అదర్వైజ్ యూ డోంట్ ఫినిష్ యువర్ ఎస్ఏ ఇన్ limited time. Am I clear? Now, how to put this content in the paper? అందుకోసమే ఏపీపీఎస్సీ రీసెంట్గా గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంది కదా. ఎవరికైతే ఎస్ఏ ఇంకా అపోహలు ఉన్నాయో, ఎస్ఏకి చదవడం అవసరం లేదు, జిఎస్ చదివితే చాలు, జిఎస్ చదివితే చాలు, నేను మంచిగా డైరెక్షన్ చేస్తా, నేను బాగా రాస్తా, స్కూల్ లెవెల్లో నాకే ఫస్ట్ ప్రైజ్, ఇవంతా ఇక్కడ ఇర్రిలెవెంట్. బికాస్ యు ఆర్ కంపీటింగ్ విత్ ఇన్ యువర్ స్కూల్. మేబీ యువర్ ఎస్ఏ మే బి బెటర్ ఆర్ రిలవెంట్. సో నేను చెప్పే సింపుల్ సూత్రం ఏంటంటే ఎస్ఏ రిక్వైర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్. యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ కంటెంట్. ఇక్కడ చూడండి, అన్ని పాయింట్స్ మీకు తెలుసు. తెలియంది ఏంటి? ఇంట్రడక్షను, అవునా? ఏ ఎస్ఏ అయినా తీసుకోండి, యూ కెన్ రైట్ ద ఎస్ఏ. యూ కెన్ రైట్ ద ఎస్ఏ ఇఫ్ యూ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. లేదు ఇంకా నేను చదువుకోవాలా, ఇంకా ఓరియంటేషన్ చూడాలా, ఇంకా బుక్స్ చదవాలా, యూట్యూబ్లో అన్ని వీడియోస్ చూడాలా, చూస్తూనే ఉంటావు. సో టైం అనేది ఒక 10 essays అయినా మీరు రాయాలి. సెల్ఫ్గా రాసుకొని మీరు 8 pages రాయండి, డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ రాయండి, దాంట్లో ఒక 5-6 డిఫరెంట్ కంటెంట్ అక్కడ పెట్టండి. అప్పుడు మీకు ఎస్ఏ అనేది రిలవెంట్గా ఉంది. అంతే, అందరు ఇవే పాయింట్స్ రాస్తారండి. ఇక్కడ చూడండి, దాదాపు మనం 150 members కొలాబరేట్ అయ్యి జనరేట్ చేసిన పాయింట్స్. ఇంకొక 1,00,000 మంది నేను తీసుకుని వచ్చిన ఇంకో పాయింట్స్ వస్తుందా? ఇంకొక 1,00,000 మంది నేను శాంపుల్ పెంచినా కానీ ఇవే పాయింట్స్ వస్తుంది. సో దట్స్ వాట్ వీ కాల్ ఎస్ఏ వర్క్షాప్ ఈస్ రిలవెంట్ ఇఫ్ యూ పుట్ ఇన్ టు ద ప్రాక్టీస్. తీసుకొని డైమెన్షన్స్ రాసి ఒక 8 pages రాయడానికి చూడండి, అది సరిపోతుంది అంతే. నెక్స్ట్, ఐ నీడ్ టు ఫినిష్ డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్. టెంపరల్ ఆస్పెక్ట్స్లో రాయొచ్చు. అంటే ఒక ఇష్యూ ఉందనుకోండి, ఒక సోషల్ ఇష్యూ ఉందనుకోండి. సో యూ హ్యావ్ టు కమ్ టు ద ప్రెజెంట్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్. Unemployment is not a new issue. Population is not a new issue. Women empowerment, regional underdevelopment, crimes, cyber security, ఇవంతా ఏంటంటే టెంపరల్లో రాస్తాం. టెంపరల్ అంటే పాస్ట్, ప్రజెంట్, ఫ్యూచర్. కమ్ టు ద ప్రజెంట్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్. ప్లీజ్ రైట్ ద స్టేట్మెంట్, కమ్ టు ద ప్రజెంట్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్. ఇక్కడ కామన్ మిస్టేక్ ఏంటంటే మీరు పాస్ట్ చెప్పడానికి ఎక్కువ టైం ఇచ్చేస్తున్నారు. యూ హ్యావ్ టు గివ్ మోర్ ఫోకస్ ఆన్ ప్రెజెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్. దెర్ ఈస్ వన్ షో బై మిస్టర్ సాయి కుమార్, వావ్ షో అని ఒకటి వచ్చేది. స్టోరీ చెప్తుంటాడు, కట్ చేస్తే గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ అయిపోయింది, కట్ చేస్తే మెయిన్స్ అయిపోయింది. అలా రావాలి, కట్ చేయాలి. యు వాచ్ దట్ షో, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్, వెరీ రిలవెంట్, వెరీ ప్రిసైజ్. ఇట్ విల్ జనరేట్ ఎవ్రీథింగ్. దాని నుంచి మీరు చాలా నేర్చుకోవచ్చు. అలానే మొత్తం సిరీస్ చూడొద్దండి, జస్ట్ ఫర్ శాంపుల్.
క్లియర్? సో ద బాడీ యూ కెన్ రైట్ ఇక్కడ మీకు పెస్టల్ అప్రోచ్ ఇవన్నీ మీకు యూట్యూబ్లో కానీ ఐ మీన్ వెబ్ పేజెస్లో కానీ చాలా లాట్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఉందండి. దీన్ని నేను ప్రిసైజ్ చేసి సింప్లిఫై చేసి చెప్తున్నాను. మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న టాపిక్ని 3 డిఫరెంట్ వేస్లో రాయొచ్చు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కంటెంట్ ఇన్ ద టెంపరల్ ఆస్పెక్ట్, టెంపరల్ అప్రోచ్ అంటే పాస్ట్, ప్రెజెంట్, ఫ్యూచర్ రిలవెంటా ఆ ఇష్యూకి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిజర్వేషన్స్, population, then you can go with temporal approach. Next, second approach is different walks of life. Different walks of life. ఒక మెజర్ అనేది ఇండివిజువల్ మీద ఏ విధంగా ఇంపాక్ట్ పడుతుంది, ఫ్యామిలీ మీద ఏ విధంగా ఇంపాక్ట్ పడుతుంది, సోషల్ ఇష్యూస్. సోషల్ ఇష్యూస్ యూ కెన్ రైట్ ఇన్ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్. దీన్నే సర్క్యులర్ అప్రోచ్ అంటాం. అంటే ఇండివిజువల్, ఫ్యామిలీ, సొసైటీ, నేషన్, స్టేట్, I mean states, different states, అవునా, స్టేట్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్, నేషన్స్ డిఫరెంట్ నేషన్స్, గ్లోబల్. అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఎలన్ మాస్క్ లాగా మార్స్ మీదకి వెళ్ళొద్దండి, అక్కడ కాపేయండి. దట్ వీ కాల్ ఎస్ ఏ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్ అప్రోచ్ వేర్ వీ కెన్ ప్రిఫర్ ఫర్ సోషల్ ఇష్యూస్. క్లియర్? సోషల్ ఇష్యూస్, పావర్టీ, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ సోషల్ ఇష్యూ. తెలంగాణలో ఎంత ఉంది, సో సిద్దిపేటలో ఎలా ఉంది, సో పాలమూరులో ఎలా ఉంది, ఇండియాలో ఎలా ఉంది, డిఫరెంట్ సెక్టర్స్లో ఎలా ఉంది అని మీరు చెప్పుకుంటూ రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ థర్డ్ అప్రోచ్ విచ్ ఈస్ ఎ కామన్, ఏ ఎస్ఏని ఇవ్వండి ఇదే రాసేస్తున్నారు, పెస్టల్ అప్రోచ్ అని. ఎనీ ఎస్ఏ యూ గివ్ దే ఆర్ రైటింగ్ పెస్టల్ అప్రోచ్. యూ కెన్ రైట్, ఐఎమ్ నాట్ డినైయింగ్ ఇట్, బట్ బేస్డ్ ఆన్ ద థీమ్ ఆఫ్ ద టాపిక్ ఆఫ్ ద ఎస్ఏ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఎనీ 3 అప్రోచ్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ అప్రోచ్ ఈస్ మై అప్రోచ్, కాంబినేషన్ అప్రోచ్. Fourth is combination approach, which is not, promoted by anyone because it's very difficult. టైం చెప్పాలి, స్పేస్ చెప్పాలి, సెక్టార్స్లో చెప్పాలి. అప్పుడు నేను సెలెక్టివ్గా చెప్తాను, ఈ టైంలో ఇట్లా ఉంది, కట్ చేస్తే ఈ సెక్టర్లో ఎలా ఉంది, కట్ చేస్తే ఇండియాలో ఎలా ఉంది అన్నీ నేను ఒక పారాగ్రాఫ్లో చెప్పడమే కంబైన్డ్ అప్రోచ్. అది ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తుంది. లేదు అనుకుంటే మీరు ఎనీ 3 approaches you can say. ఇంకొక డిఫరెంట్ వే ఏంటంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 sections 3 essays రాయాలా, రైట్ డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ ఫర్ డిఫరెంట్. డోంట్ రైట్ సేమ్ టెంపరల్ అప్రోచ్ ఫర్ ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ అగైన్ మళ్ళీ పాస్ట్ ప్రెజెంట్ ఫ్యూచర్, మళ్ళీ పాస్ట్ ప్రెజెంట్ ఫ్యూచర్. యూ విల్ గెట్ అప్ దిస్ మ్యాన్ ఈస్ రైటింగ్ ద సేమ్ అప్రోచ్. అవునా? ఒకదానికి సెక్టరల్ అప్రోచ్ రాయండి, సర్క్యులర్ అప్రోచ్ రాయండి, ఒకటి టైం అప్రోచ్ రాయండి. That's a simple, effective way. Am I clear? What is meant by body and introduction? Yes, అర్థమైందా? నెక్స్ట్ కంక్లూషన్. కంక్లూషన్ ఎలా ఉండాలా? తెలుగు సినిమా లాగా ఉండాలి. 2.5 hours 2 hours వేస్ట్. లాస్ట్ ఫినిషింగ్ సీన్ అదిరిపోయిందండి, ఎందుకంటే యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్. అందుకే చాలా కేర్ఫుల్గా ఉంటారు డైరెక్టర్స్. ఇంట్రడక్షన్ సీన్, ఎలివేషన్ చాలా ఉండాలా, బికాస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు వాచ్ నాన్ సెన్స్. I have to agree that hero is having all kinds of elements. Whatever he is going to do, he is a Superman, superhero. That's why elevation, introduction, impact creation. కట్ చేస్తే ఇంట్రెస్టింగ్ సీన్, ఇంటర్వెల్, అటు నుంచే మళ్ళీ లోపలికి రావాల, బయటకు వెళ్ళిపోకూడదు. ఏమన్నా ట్విస్ట్ అంతా ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఇంటర్వెల్ సీన్. మళ్ళీ వచ్చింది చూసిన సేమే ఉంటుంది, అదేం ట్విస్ట్. కానీ వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం ఏముందిరా సినిమా, మళ్ళీ అడిగినా అనుకో చూడొచ్చు, ఫస్ట్ టైం వన్ టైం చూడొచ్చు, ఒకసారి చూడొచ్చు. అంటే టైం ఉంటే చూడు, టైం లేకపోతే టైం ఉన్నప్పుడు చూడండి. సో ఇంట్రడక్షన్, ఇంటర్వెల్ అండ్ లాస్ట్ సీన్, దట్ ఈస్ యువర్ కంక్లూజన్. కంక్లూజన్ ఎలా ఉండాలి? కంక్లూజన్ షుడ్ మీట్ దిస్ 3 criteria. I mean, two. కంక్లూషన్లో 2 ఉండాలి. మన సినిమాలో అయితే సో లాస్ట్ ఫినిషింగ్ సీన్ ఉంటుంది, హీరో విల్ బి కిల్లింగ్, హీరో విల్ బి reclaiming his status or position, or will be demolishing all the
రాంగ్ డూయింగ్స్ డన్ బై విలన్ అపోనెంట్. అదే ఉంటుందండి. అది అందరికీ తెలుసు, అయినా వెళ్తాం మనం. సేమ్ ఎస్ఏలో కూడా అదే ఉంటుందండి. మళ్ళీ మీరు కంక్లూషన్ ఏమో కొత్తగా రాస్తారేమో, అదేమి ఉండదు. కంక్లూషన్లో ఏముండాలంటే ఇక్కడ మనకి, ఇక్కడ చూడండి, మళ్ళీ నువ్వు చెప్పాలి ఒక ఇంపాక్ట్, సేవ్ సంథింగ్ ఫర్ లాస్ట్ అంటాం, పంచ్ లైన్ అని చెప్తాం కదా. సో యూ హ్యావ్ టు సేవ్ సంథింగ్ టు టెల్ విచ్ ఇస్ నాట్ టోల్డ్ ఇన్ ద ఎస్ఏ. మీరేం చేస్తారంటే ఇంట్రడక్షన్లోనూ బాడీలో చెప్పిందే మళ్ళీ కంక్లూషన్లో రాస్తుంటారు. మై కైండ్ సజెషన్ ఈస్ దట్ యూ హ్యావ్ టు సేవ్ సంథింగ్ లైక్ మై జాబ్ ఈస్ టు క్రియేట్ జాబ్స్. అట్లాంటి ఏదో ఒకటి మీరు రాసి పెట్టుకోవాలి ముందే. మీరు మనం స్కెలిటల్ అప్రోచ్ రాసుకుంటాం కదా, ఈ పాయింట్ని నేను ఇంట్రడక్షన్లో పెట్టాలి. స్టోరీ రాసుకునేటప్పుడు డైరెక్టర్ ఇవన్నీ చేసుకుంటాడండి. ఐ వెంట్ ఫర్ సమ్ ట్రైనింగ్ ట్యూటోరియల్ మాడ్యూల్ ఫర్ డిప్లొమా ఫర్ డైరెక్టర్స్. దాంట్లో వీళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే ఇవన్నీ అందరికి తెలిసే, ఇవి ఎక్కడ పెట్టాలనేది మీ యొక్క ప్రీ ప్లాన్. కొంతమంది డైరెక్టర్లు ఉంటారు, హీరో రాకపోయినా షూట్ చేసేస్తారు ఉన్న అవైలబుల్ యాక్టర్స్తో. దే డోంట్ గో విత్ ద సీరియల్ ఆఫ్ స్టోరీ. దాన్నే మనకి టేక్ నెంబర్ 1 అని రాసుకుంటాం కదా, ఆ టేక్ ఎక్కడెక్కడ వస్తుంది అనేది కట్ చేయడమే మూవీ. ఇక్కడ ఏంటంటే కంక్లూజన్కి మీరు కొంత పాయింట్ నోట్ చేసుకొని సేవ్ చేసుకోవాలి. అది మళ్ళీ మధ్యలో నేను చెప్పకూడదు, చెప్పేస్తే ఏమవుతుంది, రిపిటేషన్ అవుతుంది. దట్స్ వై వీ కాల్ కంక్లూజన్. యూ హ్యావ్ టు సేవ్ సంథింగ్ టు రైట్ ఇన్ ద లాస్ట్ విచ్ ఇస్ అ పంచ్ లైన్, ఇంపాక్ట్ఫుల్ లైన్ టు will have impact on the reader. Am I clear? Next, you have to say one more time what are all aspects you have told. మళ్ళీ గుర్తుంటుంది, 8 పేజీలు చదువుకొని వచ్చాను. యూ హ్యావ్ టు రిమైండ్ మీ, ఇది రాశాను, అది రాశాను, అన్ని రాశాను, ఒకసారి చూడయ్యా, మార్క్స్ మళ్ళీ నేను రాయలేను. ఈసారి ఈసారి రాస్తే మా చిల్డ్రన్తో రాసుకోవాల్సిందే. అతను రాశాను, నేను రాశాను, అప్పుడు నేను అతన్ని అడగాలి. Clear? So it means conclusion, you'll have 2 points. One is impact statement and remaining statement. First remaining statement, that we call remaining paragraph, conclusion statement. That's it, conclusion. Intro, conclusion, body. Over. Conclusion lo em undali meeku? Conclusion paragraph undala, ante conclusion page antam danni. 8 pages lo rastaru. Idi chala calculated andi. 8th పేజో 9th పేజో 10th పేజో మీరు లాస్ట్కి వచ్చేస్తే, సో మీకు ఏమవుతుందంటే 3 పారాగ్రాఫ్స్ వస్తుంది కదా, 3 పారాగ్రాఫ్స్. సో బాడీలో ఇంకో డైమెన్షన్స్ ఉంటుంది, ఆ పారాగ్రాఫ్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ రివిజన్. మాకు ఇంజనీరింగ్లో క్లాస్ అయిపోతే ఒకరిని లేపి సమ్మరీ చెప్పమంటాడు. మాకు ఈ ఏదో తీరు ఉండేది, యా లాజికల్ సిస్టమ్స్. ఆయన చెప్పిన ప్రతి క్లాస్లో క్లాస్ అయిపోయిన వెంటనే సమ్మరీ చెప్పాలి, ఎవరో ఒకరు లేచి చెప్పాలి. ఇఫ్ లేడీ స్టాండ్స్ అప్, షీ విల్ స్పీక్ ఫర్ 30 minutes. ఇఫ్ జెన్ స్టాండ్ అప్, హీల్ సే దట్ మీరు వచ్చారు, ఈ టాపిక్ చెప్పారు. 1 person said it, సార్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్పారు, ఈ టాపిక్స్ అని చెప్పారు, దట్స్ ఇట్ అని. ఓవర్ వి వెంట్. సో దట్ మీన్స్ రివిజన్ పారాగ్రాఫ్ ఉండాలి. రివిజన్లో ఏమేమి చెప్పే ఉండాలి, ఇన్ దిస్ పారాగ్రాఫ్ we have elaborately spoken in precise manner of different impacts of related to innovations like చెప్తాం. నెక్స్ట్ లాస్ట్లో మీ యొక్క కొటేషన్ ఉండాలి, లైక్ రజనీకాంత్ లాగా ఉండాలి, 10 సంవత్సరాలు గుర్తుండాలి. అది చేయాలండి, మీకు హోంవర్క్ చేస్తే గుర్తుంటుంది. సో ఇక్కడ కొంతమందికి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, మీరు సో ఫిక్షను నాన్ ఫిక్షను ఇవన్నీ చదువుతున్నా, పేపర్ చదువుతున్నా, లేకపోతే వీటి నుంచి కలెక్ట్ చేసుకున్నా, ఇవన్నీ హ్యాబిట్ ఉంటే మీకు ఎస్ఏ రైటింగ్ అనేది చాలా బెటర్గా వస్తుంది. ఇప్పటికిప్పుడే ఎస్ఏ బెటర్గా రాయాలంటే దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ వే. దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ వే. ఐ డోంట్ సే లైక్ దట్. దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ వే. యూ గో టు మనకి ప్రీవియస్ ఎస్ఏస్ ఉంటుంది కదా, ప్రతి సెక్షన్కి ఉంది కదా, సోషల్ ఎస్ఏస్, పొలిటికల్ ఎస్ఏస్, దానికి సంబంధించిన ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ 2 తీసుకోండి. 2 తీసుకొని ఇప్పుడు మనం వర్క్షాప్ చేసాం కదా, 1/2 hour కూర్చోండి. 1/2 hourలో ఇంట్రడక్షన్ ఇది రాస్తాను, పాయింట్ 1 to 7, 7లో ఏది టెల్లింగ్ అనెక్డోట్, లేకపోతే 4th పాయింట్ కొటేషన్, అది మీరు అది నోట్ చేసుకొని హోంవర్క్ చేసుకొని 10 టెంప్లెట్స్ రెడీ చేసుకొని బాడీలో డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ రాసుకొని, సో డేటా పాయింట్ అని మీరు రాసుకునేసి, దెన్ ఇఫ్ యూ సిట్ ఫర్ 2 hours యూ కెన్ రైట్ బెటర్. Am I clear?
సో the third point is connecting words. ఈ కనెక్టింగ్ వర్డ్స్ ఎవరైతే కలెక్ట్ చేసుకుంటారో వాళ్ళ యొక్క ఎస్సే అనేది చాలా నీట్గా ఉంటుంది. తెలుగులో కానీ ఇంగ్లీష్లో కానీ మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా. ఆన్ 2nd January 1983, comma, you'll write. That's a connecting word. As a final point, firstly, secondly అని చెప్తూ ఉంటాడు. ఇక్కడ చూడండి, ఇన్ సమ్మరీ టు సమ్ అప్ ఇన్ ద ఫైనల్ అనాలిసిస్ ఆన్ ద హోల్ ఆల్ థింగ్స్ కన్సిడర్ యాజ్ డిస్కస్డ్ అబౌవ్ ఆన్ బ్యాలెన్స్. ఇవంతా ఏంటి? కనెక్టింగ్ వర్డ్స్. మీకు ఈనాడు పేపర్లో అయినా కానీ ఈ మీన్ నమస్తే తెలంగాణ కానీ ఏ పేపర్ అయినా పర్లేదు, యువర్ చాయిస్. సార్ ఇదే చదవాలా అదే చదవాలా, ఐఎమ్ నాట్ సెల్లింగ్ న్యూస్ పేపర్ హియర్. ఎనీ పేపర్ ఈస్ ఫైన్ which is relevant to your examination, you can rely on it. Connecting words you have to collect. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఎస్ఏ చదివేటప్పుడు చాలా బోరింగ్గా ఉంటుంది, చాలా బోరింగ్ ఉండదు, కనెక్షన్ ఉండదు, సీన్లంతా తీసి కట్ చేసినట్టు ఉంటుంది. పారాగ్రాఫ్ టు పారాగ్రాఫ్ కనెక్టింగ్ వర్డ్స్ అనేది ఎవరైతే నీట్గా అటాచ్ చేస్తారో దట్ విల్ హ్యావ్ లాజికల్ ఫ్లో, ఈజీ టు రీడ్, ఇంపాక్ట్ఫుల్ రీడింగ్, దెన్ యూ విల్ గెట్ బెటర్ మార్క్స్. సో విత్ దిస్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఆన్ to the next aspect, correction parameters. Correction parameters లో మీకు ఎన్ని మార్క్స్ రావచ్చు? 3 ఎస్ఏలు ఉన్నాయి. సో 90 మార్క్స్ ఇస్ గుడ్ ఎస్ఏ. నేను చెప్పాను కదా, లాస్ట్ పేజ్లో మీకు 3 పారాగ్రాఫ్స్ రాస్తారు. 1 పేజ్లో 2-3 పారాగ్రాఫ్స్ యూ కెన్ రైట్. 2-3 పారాగ్రాఫ్స్ యూ కెన్ రైట్. సేమ్ లైక్ ఇంట్రడక్షన్ బట్ డిఫరెంట్. ఇంట్రడక్షన్లో రాసిందే మళ్ళీ రాస్తుంటారు. మీ జిఎస్ ఆన్సర్స్ లాగా ఇంట్రడక్షన్ ఏదైతే రాస్తారో మళ్ళీ కంక్లూషన్ అదే పెడుతుంటారు, లేకపోతే క్వశ్చన్లు ఏముంటారో అదే రాస్తుంటారు. డోంట్ డూ దట్ వన్. సో కరెక్షన్ పారామీటర్స్, హౌ టు గెట్ 90+. 90+ రావాలంటే ఈచ్ ఎస్ఏ రాయాలా. ఫస్ట్ పాయింట్, ప్లీజ్ నోట్, ఐ హ్యావ్ టు రైట్ ఫస్ట్ ఎస్ఏ ఇన్ ఫస్ట్ అవర్. దట్స్ అ గోల్డెన్ రూల్. మీరు కానీ ఫస్ట్ 1 అవర్లో ఒక ఎస్ఏ కానీ రాయగలిగితే బిలీవ్ మీ యూ విల్ గెట్ 90+. 1 hour 10 minutes, it means your third essay you will be getting less than 10 marks. 1 hour 20 minutes, your third essay you will be getting less than 20 marks, 20%. The golden rule is first 1 hour lo so less than second hour lo faster rasta speed ga rasta. No, we have seen many cases it won't speed up. ఎందుకంటే సెకండ్ 1 hour అయిపోయిన తర్వాత 2.5 hours అయిపోయిన తర్వాత యువర్ పెన్ విల్ గెట్ సాచురేటెడ్. అంటే మీకు రాయడానికి టీ బ్రేక్ రావాలా, అక్కడ టీ ఇవ్వరు, ఫ్యానే తిరగదు, బెంచ్ ఊగుతుంటుంది, కొన్నిసార్లు పక్కన కొట్టాలనిపిస్తుంది. ఇదంతా కామన్ ప్రాక్టికల్ ఇష్యూస్. వాట్ ఎవర్ ద సిచ్యువేషన్ యూ హ్యావ్ టు అడాప్ట్ క్విక్లీ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్. అతని మీద కోపం తెంచుకోవద్దండి, ఓకేనా? అతను కూడా రాయడానికే వచ్చాడు, అడ్జస్ట్ అవ్వండి. అడ్జస్ట్ అవ్వలేకపోతున్నారు, రిక్వెస్ట్ చేయండి, అంతేగాని అక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్ చేయొద్దండి. ఫీజులు తగ్గించాలా ఇట్లా ఆర్గ్యుమెంట్స్ కానీ అక్కడ చేసుకున్నారనుకోండి మీరు యూ విల్ బి అట్ ద రిసీవింగ్ అండి. క్లియర్? సో నౌ కరెక్షన్ పారామీటర్స్ లో ఐఎమ్ జస్ట్ సింప్లీ సేయింగ్ దట్ if you meet whatever I said, introduction, body, conclusion, then you will get 30+. Any point is missed, I don't have interest in introduction, I'm repeatedly saying the same dimension in body, my conclusion is not impactful creation. That's average cinema antam ente esam 3.5 out of 5 rating istaru kada movie lo 4 ichadante inkante 4 ఇచ్చారంటే your movie is blockbuster. So 100 crores investment, 600 crores revenue collection. Good essay means you have to write, please note, good essay. Your target has to be, first point, you have to complete 1 essay in first 1 hour. Dantlone sub point, take 15 minutes to organize ideas. 15 minutes లో పాయింట్స్ గుర్తొచ్చినంత రాయండి, మళ్ళీ 20 minutes తీసుకోవద్దాను. 45 minutes to put on the paper. 8 to 10 pages for 1 essay. 3 paragraphs in 1 page.
5 data points, 5 different data points to substantiate. 3 to 4 subheadings for one essay. నేను చెప్తున్నది అంతా కన్సల్టేషన్ అండి. ఐ విల్ కమ్ టు ద పాయింట్, ప్లీజ్ కంప్లీట్. సబ్హెడింగ్స్ పెట్టచ్చా పెట్టకూడదు, ఐ విల్ కమ్ టు దట్ పాయింట్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్పాను? ఫస్ట్ 1 అవర్లో ఒకేసారి రాయాలి. సెకండ్ పాయింట్ ఏం చెప్పాను? 15 minutes for organization ideas, 45 minutes to put on the paper. Next, 8 to 10 pages. Each page 3 to 4 paragraph. How many dimensions? 8 to 10 dimensions. Next point is 8 to 10 different dimensions. Last point is 5 to 6 different data to substantiate. అన్ని ఇండెక్స్లే రాయకూడదు నాకు. ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్, ఆ ఇండెక్స్ నో. ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్ ఈజ్ వన్ రిపోర్ట్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు సే. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్ అట్లా 5 to different data to substantiate. 3 to 4 subheadings. 3 to 4 subheadings. Next, 1 or 2 diagrammatic representation. Last point. I'll come to that point. Please put on the paper. Diagrams eicha, subheadings petcha, I'll write. I'll come to the point. Connecting words. మీ దగ్గర కనెక్టింగ్ వర్డ్స్ కలెక్షన్ ఉండాలి. యూ సీ దట్ ఐ డోంట్ రిపీట్ ద సేమ్ వర్డ్ ఫర్ రిపీటెడ్లీ. ఐ టు సే యాజ్ ఎ ఫైనల్ పాయింట్, యాజ్ ఎ ఫైనల్ పాయింట్, యాజ్ ఎ ఫైనల్ పాయింట్. నో, కనెక్టింగ్ వర్డ్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, ఇంట్రడక్షన్ టెంప్లెట్స్. నెక్స్ట్, 10 essays full writing practice. Writing of 10 full essays. 3 for each. Last point, if you do above, you'll get 90 plus. If you complete above, you'll get 90 plus. That's it. ఇది దీంట్లో ఏది మిస్ అయినా కానీ మార్క్స్ పోతూనే వస్తుంది. దట్ ఈస్ యువర్ గుడ్ ఎస్సే. క్లియర్? ఇక్కడ మీకు వచ్చిన 2 సందేహాలు ఏంటంటే, నేను సబ్హెడింగ్స్ పెట్టచ్చా, అండర్లైన్ చేయొచ్చా, డయాగ్రామ్స్ వేయచ్చా? గ్రౌండ్ జీరో చూడండి, ఎడిటోరియల్ చూడండి, సబ్హెడింగ్స్ ఉన్నాయా? ఎడిటోరియల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎస్సే. వన్ మేజర్ ఇష్యూ, మేజర్ టాపిక్, comprehensively written, precisely written. I'll take editorial or ground zero article as essay, applicative essay, which is mentioned in the newspaper. అక్కడ ఉన్నాయా? సబ్హెడింగ్స్ ఉన్నాయా? ఒక డయాగ్రామ్ ఉంటుందా? ఒక డయాగ్రామ్ డేటా పాయింట్ కాదు, హిందీలో ఇచ్చే డేటా పాయింట్ కాదు. ఐఎమ్ నాట్ స్పీకింగ్ అబౌట్ డేటా పాయింట్. సో 1 or 2 points. Say for example, if I'm speaking about poverty and unemployment, వాడు వేస్తాడు, ఒక డయాగ్రామ్ వేస్తాడు, గ్రాఫ్ వేస్తాడు. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది కానీ జీడిపి కూడా పెరుగుతుందని రాస్తాడు. జీడిపి పెరిగితే ఏమవ్వాలి? అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏమవ్వాలా? తగ్గాలి. సో విచ్ వీఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ 8 to 10% GDP growth rate, but unemployment is 6%, which is highest. But you have to mention one population growth also. My GDP is increasing, unemployment is increasing because I could not able to meet demand and supply. Simple logic of economics. Wherever you go, demand and supply only. సో ఈ 3 కలిపిగా నేను ఒక లైన్ డయాగ్రామ్ వేసావంటే, ఇట్స్ ఇస్ మ్యాక్రో ప్రెజెంటింగ్ ద సిచ్యువేషన్. అంతేగాని ప్రతి పేజీకి డయాగ్రామ్ కాదు. డోంట్ మిస్అండర్స్టాండ్ బిట్వీన్ జిఎస్ డయాగ్రామ్స్ అండ్ ఎస్ఏ డయాగ్రామ్. జిఎస్లో ఏం చేస్తాం? వీల్ ఎంకరేజ్ ద స్టూడెంట్స్ టు డిపిక్ట్ అట్లీస్ట్ 1 diagram or diagrammatic representation for 1 page. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు. ఓవరాల్గా 8 to 10 pages రాస్తే ఒక మ్యాక్రో డయాగ్రామ్ which will macro represent the broader aspects of the essay, which is a difficult, which you can write. Sir, subheadings రాయాలా? సబ్హెడింగ్స్ చూడండి, మనం జిఎస్లో మినిమం 3 subheadings రాయమంటాం, అవునా? అక్కడ అడ్వాంటేజో, డిసడ్వాంటేజో, లిమిటేషనో, లేకపోతే మేజర్ హైలైట్స్ ఉంటుంది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో 1973
1973 6 పాయింట్ ఫార్ములా 6 పాయింట్ ఫార్ములా గురించి రాసేటప్పుడు ఏం చెప్తాం? సో ఇంట్రడక్షన్ రాస్తారు, హైలైట్స్ ఆఫ్ 6 పాయింట్ ఫార్ములా, ఇంపాక్ట్ కంక్లూజన్ అని రాస్తారు. ఇక్కడ ఎస్ఏలు అంటే మేజర్ ఆస్పెక్ట్స్, మీరు ఇక్కడ ఈ సబ్ హెడింగ్స్ అంతా పెట్టారు కదా, సబ్ హెడింగ్స్ అంతా కలిపి ఇక్కడ చూడండి, మీరు 10 బ్రాడర్ డైమెన్షన్స్ రాసినా కానీ 3-4 డైమెన్షన్స్ ఒక సబ్ హెడింగ్స్ కింద తీసుకురావచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ సబ్ హెడింగ్స్ ఇన్ ఎస్ఏ. కెన్ ఐ పుట్ సబ్ హెడింగ్స్ ఇన్ ఎస్ఏ? పెట్టాలి. ఈ సబ్ హెడింగ్స్ అనేది క్వశ్చన్ మార్కింగ్ గా కానీ ఉంటే ఇంకా బెటర్. సబ్ హెడింగ్స్ గా కాకుండా మీరు కానీ క్వశ్చన్ మార్క్ లో కానీ పెట్టగలిగితే దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపాక్ట్. యూ జస్ట్ సీ ఇన్ ఎడిటోరియల్ రిటర్న్ ఐఆర్ రిలేటెడ్ ఎస్సేస్ వస్తాయా అంటే రాకూడదు అనే పాయింట్ ఏం లేదు. ఐఆర్ అనేది మనకి వస్తుంది, రాకూడదు అనేది ఏం లేదు. అంటే సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఎస్ఏ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. మీకు 3 ఎస్సేస్ ఉన్నాయి, సో అజ్యూమ్ దట్ ఐఎమ్ వెరీ వీక్ ఇన్ ఐఆర్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ఐఆర్. ఇచ్చిన ఎస్ఏ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే నేను చెప్పాను కదా, కనీసం 10 డైమెన్షన్స్ మీరు రాయగలగాలి, 5 డేటా పాయింట్స్ ఉండాలా, ఇంట్రడక్షన్ టెంప్లెట్ ఉండాలి. దిస్ 3 points if it is meeting your criteria you can select. అంతేగాని ఇది ఈజీ టాపిక్ అందరూ రాస్తారు, వాళ్ళు రాసింది నేను రాయకూడదు అనేది క్రైటీరియా కాదు. ఓకేనా? ఐఆర్ ఇష్యూస్ రావచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. సోషల్ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు మీకు తెలంగాణ కంటెక్స్ట్, నేషనల్ కంటెక్స్ట్, ఐఆర్ కంటెక్స్ట్ మీకు తెలిస్తే రాయొచ్చు. డైమెన్షన్ క్వశ్చన్ అనేది డైరెక్ట్ అనేది వెరీ రేర్. సో గ్రూప్ 1 స్థాయిలో మనకి ఐఆర్, మనకి ఇచ్చిన సిలబస్ లో ఐఆర్ ఇష్యూస్ ని మీట్ అవ్వడం అనేది చాలా తక్కువ. ఇంకొకటి మనకి ఈ ఉన్నాయి కదా, ఎథికల్ ఫిలాసఫికల్ ఎస్సేస్ రాకూడదా? సో హ్యాపీనెస్, దెర్ ఇస్ నో పాత్ టు హ్యాపీనెస్, హ్యాపీనెస్ ఈస్ ద పాత్. దెర్ ఇస్ నో పాత్ టు హ్యాపీనెస్, హ్యాపీనెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ పాత్. ఎవరు చెప్పారు? తెలియదు అనుకో, నీకు వేరే ఆప్షన్ లేదనుకో, మిగిలిన 2 ఆప్షన్స్ రాయలేదు అనుకోండి, డోంట్ థింక్ దట్ ఎవరు చెప్పారని ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. నీకేం అర్థమైంది అనేది రాసిన ఇబ్బంది లేదు. ఎవరు చెప్పారనేది రాసునుంటే 1 మార్క్ వస్తుంది అడిషనల్ గా. ఆయన తెలియదు అన్నంత మాత్రాన నేనేం చెప్పాను? దెర్ ఇస్ నో పాత్ టు హ్యాపీనెస్, హ్యాపీనెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ద పాత్. మెన్షన్ బై గౌతమ్ బుద్ధ. ఇంట్రడక్షన్ లో యాజ్ గౌతమ్ బుద్ధ మెన్షన్ అనేది రాస్తాం. లేదనుకో ద కోట్ ఇన్వోక్ హ్యాపీనెస్ ఇన్ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ అని రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. అంతేగాని యూ షుడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఇంకొక అతనికి చెప్పింది ఏంటంటే, సార్ మధ్యలో ఎస్ఏలో మనం కోర్స్ రాసుకోవచ్చా? రాయొచ్చు, బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఓన్లీ లోడెడ్ విత్ కోర్స్. క్లియర్? ఇఫ్ ప్రతి పేజ్ కి కోట్ రాయడం అని కాదు, యూ కెన్ రైట్ అట్లీస్ట్ 1 or 2, దట్స్ ఇట్. చెప్పండి. అదే నేను చెప్పాను, మీకేమని చెప్పానంటే ఇంట్రడక్షన్ రాసిన, బాడీ రాసిన, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనెక్డోట్ తో యూ హ్యావ్ రిటన్ 1 essay, you should start other way of approach in next essay, which you will be breaking the monotonous ని మనమే బ్రేక్ చేస్తున్నాం. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే, సో ప్రతి ఎస్ఏలో అదే ఫార్మేట్ కనిపిస్తుంది, కమర్షియల్ మూవీ ఫార్మేట్ లాగా అన్ని ఎస్ఏలో ఒకే విధంగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, దట్స్ ఇట్. మీరు సో హౌ టు గెట్ 9 points చెప్పాను కదా, ఆ 9 points ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయండి, సో యూ విల్ గెట్ ద మార్క్స్. అంతేగాని ఎఫర్ట్ పెట్టకుండా, రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయకుండా, హోంవర్క్ చేయకుండా, ఇఫ్ యు గో టు ద ఎగ్జామ్ హాల్ యూ విల్ గెట్ so I wish all the best. So don't be in the part of this debate and discussions. మీరు ఉన్న టైంని ఎఫెక్టివ్ యూటిలైజేషన్ చేసుకోండి. సో సమ్ స్టూడెంట్స్ రిక్వెస్టెడ్ హౌ టు అప్రోచ్, హౌ టు ప్రయారిటైజ్ ద ప్రిపరేషన్ టైం విచ్ ఇస్ అవైలబుల్. మోస్ట్లీ ఈ వీక్లోనే అది కంప్లీట్ చేసేస్తాము. సో మై ఫైనల్ పాయింట్ ఈస్ దట్ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. ఉన్న టైంని ఎఫెక్టివ్గా యూటిలైజేషన్ చేసుకోండి. అందరికి అదే టెన్షన్ ఉంటుంది, అందరికీ ప్రిపరేషన్ కంప్లీట్ అవ్వదు, అందరికీ రివిజన్ కంప్లీట్ అవ్వదు, అందరూ అదే స్థాయిలో ఉంటారు. మీకంటే ఇంకొకరు ఒక మెట్టు ముందు ఉండొచ్చు, దాన్ని ఓవర్కమ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. థ్యాంక్ యూ. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్
యా మీరు ఆఫ్లైన్ వెళ్ళొచ్చు. So online doubts, now I'm taking up. You can respond in the chat box, or if you want to speak with me, you can also raise your hand. Karthik Reddy, as I mentioned, that point wise you have to write in general studies answer. It is not recommended for. It is not recommended for essay. Yeah, recording session will upload. Any other doubts related to main topic of our agenda? Yeah, now I'm unmuting CV Dar. Mr. CV Dar, yes. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్, వంశీ సార్. Yeah, please sir. Yes, Vamsi. సార్ సార్ ఇది 22nd రోజు 2 ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి సార్ మన షెడ్యూల్లో. ఈ మంత్ ఎస్ సార్. అది ఇప్పుడు అదేమన్నా కొంచెం చేంజ్ చేస్తారు సార్, అంటే మార్నింగ్ ఈవినింగ్ 2 ఉన్నాయి సార్. ఓకే, ఇమీడియట్ గా నేను చెప్తాను. అయితే మా చెప్పండి సార్, ఆ రోజు 2 రివిజన్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి సార్. అంటే పేపర్ 4 and 6 రెండు మార్నింగ్ ఒకటి ఈవినింగ్ ఒకటి ఉంది సార్. నా నా సజెషన్ ఏంటంటే సార్, 24th రోజు ఎకానమీ ఉంది, 21st రోజు ఎకానమీ, తెలంగాణ ఎకానమీ ఉంది సార్. అది ముందు డే అంటే లాస్ట్ చాప్టర్ తోటి కలిపి, అంటే ఎక్స్ట్రా 1 hour అంటే అది రాసేసుకుంటారు. మీ సజెషన్ ఏంటంటే మీకు ఒకే రోజు 2 రివిజన్ టెస్ట్లు కాకుండా ఒక్కో రోజు ఒక టెస్ట్ పెడితే బాగుంటుంది సార్. పెడితే మాకు లాస్ట్ ఎగ్జామ్ రోజు ఎట్లా మైండ్ సెట్ ఉంటుందో కూడా మాకు వరుసగా 3 ఎగ్జామ్స్ అయితే సార్, అది అలవాటు అయిద్దని. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ అంతేనా? అంతే సార్. ఇది సార్ ఒక 30 ఎస్ఐస్ ఏమన్నా ప్రాబబుల్, అది ఏమన్నా అడిగావు లాస్ట్ టైం కూడా నాకు కాల్ చేసి అడిగావు. ఐఎమ్ జస్ట్ కలెక్టింగ్ ఇట్. మోస్ట్లీ ఈ వీక్ లో నీకు మనకి 6 సెక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, 6 సెక్షన్స్ లో టాప్ 5 ఇవ్వడానికి నేను ఇస్తాను కంపల్సరీ. ఐ విల్ గివ్. yes sir, thank you sir. వెల్కమ్ సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. యా భార్గవ్ ప్లీజ్ చెప్పండి సార్, నాకు వర్డ్ లిమిట్ గురించి డౌట్ సార్. ఇది నేను నాది ఒక 6 to 7 pages లో నాది ఆల్మోస్ట్ ఒక 1000 words దాకా అవుతుంది సార్. అంటే ఎంత లైక్ పెద్దగా రాసినా కూడా అంతే అవుతుంది. 1000 words. Mr. Bhargav, my kind suggestion is that mindset impression is also important. I will tell one example. We have Mr. Amog, APPSC Group 1, చాలా వండర్ఫుల్ గా రాస్తాడు. 408 అతనికి మెయిన్స్ స్కోరు మొన్న వచ్చిన దాంట్లో. ఇదే పరిస్థితి, అతను చాలా చిన్న రాస్తాడు. అతను రాసిన కంటెంట్ వేరే వాళ్ళకి ఇస్తే 2.5 pages లో రాయొచ్చు. సో ఐ బీన్ రిపీటెడ్లీ టెల్లింగ్ టు హిమ్, మీరు ఒక స్పేస్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేయాలి. క్వాంటిటీ క్వాలిటీ రెండు ఏపీపీఎస్సి టీఎస్పీఎస్సీలు అవసరం. మీరు ఒకవేళ 6 to 7 pages లో వస్తుంటుందంటే అది వర్క్ చేయండి. కొద్దిగా మీరు పెన్ను అంటే 0.5 కాకుండా 0.8 తీసుకోవడము, ప్రాక్టీస్ చేసుకుని కొద్ది స్పేస్ ఇంక్రీజ్ చేయడము, అట్లా కానీ చేస్తే ప్లీజ్ కమ్ టు 8 pages. ఓకే, 408 అండి. 1000 words వచ్చినా కానీ 1000 లోపట అంటే ద బెస్ట్ రేంజ్ ఎంత ఉండొచ్చు సార్? 800+ 900+ ఎలా? అంటే మనకి 800+ అనేది గుడ్ ఎస్ఐ, 800 to 900 అనేది బెటర్ ఎస్ఐ. అంటే మనకి 1000 words ఇచ్చారు కదా, అది మాక్సిమం +or -10% అనేది ఇట్స్ యాక్సెప్టబుల్. అంటే సార్ 1000 రాయాలా 1010 రాయకూడదా అనేది కాదు ఇక్కడ. ఎందుకు ఇన్ అరౌండ్ అన్నాడు, ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ 1000 అని చెప్పలేదు కదా. అవునవును సార్. అరౌండ్ 1000, అరౌండ్ 200, దాని మీనింగ్ +or -10%. ఓకే సార్. ఇండైరెక్ట్ ఇప్పుడు మనకి స్పేస్ లిమిట్ ఇచ్చేసాడు కాబట్టి నథింగ్ టు వరీ, మీరు ఇచ్చిన స్పేస్ ని ఫిల్ చేయండి చాలు. ఓకే సార్, లాస్ట్ డౌట్ సార్. ఇది సార్, ఇది మీరు ప్రాబబుల్ టాపిక్స్ అన్నారు కదా సార్, అది కూడా పెడతారా సార్? గ్రూప్ లో పెడతారా? పెడతాను, గ్రూప్ లో పెట్టు, టెలిగ్రామ్ లో పెట్టు. ఓకే సార్, అంతే. థ్యాంక్ యూ సార్. వంశీ చెప్పే ఇంతకుముందు, వంశీ కూడా ఐ థింక్ లాస్ట్ వీక్ రిక్వెస్ట్ చేశాడు. వీఆర్ జస్ట్ కలెక్టింగ్. Yeah, any other doubts? Online participants, you can raise your hand or you can type in the chat box. Where can we get data facts at this time? అంటే మీకు ఇచ్చిన ప్రతిదానికన్నా ఇప్పుడు మీకు జిఎస్ కలెక్ట్ చేసుకుంటారు కదండి, జిఎస్ ప్రిపరేషన్ చేసుకుంటారు కదా, దీనికి మళ్ళీ ఎస్ఐకి సపరేట్గా మళ్ళీ మీరు డేటా ఫ్యాక్ట్స్ ఏమి కలెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం రాదు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ డేటా ఫ్యాక్ట్స్ కలెక్షన్ ఫర్ యువర్ పార్ట్ ఆఫ్ జిఎస్ ఆన్సర్స్, the same data we can use it. అంతేగాని అక్కడ రాసిన డేటా మళ్ళీ దీనికి రాయకూడదని ఏం లేదు.
Yes, Ashish Kumar, as of now, we don't have any web note saying that you should not underline. ఇప్పుడు వరకైతే ఏపీపీఎస్సిలో మాత్రమే చెప్పారు హైలైటింగ్ అండర్లైనింగ్ రైటింగ్ ఇన్ మల్టీ కలర్ విల్ మేక్ యువర్ ఆన్సర్స్ బుక్లెట్స్ ఇన్వాలిడ్ అని ఇక్కడేం లేదండి. ఇక్కడేమి అండర్లైన్ చేయకూడదని ఏం లేదు, మీరు అండర్లైన్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇచ్చిన పాయింట్స్లో కానీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో కానీ అండర్లైనింగ్ ఇదే పాయింట్ కానీ ఉంటే సో యూ హ్యావ్ టు అవాయిడ్. ఇప్పటి వరకు అయితే ఏం లేదండి. క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో ఉంటుందా అనేది ఆ రోజు మాత్రమే తెలుస్తుంది. మనకి ఈ ఇంగ్లీషు ఇంగ్లీషు కంపల్సరీ పేపర్ ఉంది కదా, దాంట్లో కూడా వచ్చేస్తుంది. మనకి ఎస్ఐకి అంతా మీకు తెలిసిపోతుంది. మెటీరియల్ వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్. థ్యాంక్ యూ. So that's it. We are ending the session. Thank you for joining the session. We'll join in the next session how to prioritize your answers, mains preparation in the next available time. Yeah, Usha Rao, yes, you can ask. చెప్పండి. Sir, what about English qualifying paper? దాని మీద ఏమైనా టెస్ట్ సిరీస్ వారు ఏమైనా రిలీజ్ చేస్తారా? I think 2 టెస్ట్లు ఉన్నాయి కదా మీకు? యా సార్. 2 టెస్ట్లు ఉన్నాయి. 2 టెస్ట్ ఒకటే 2 అంటే చిన్న మాడ్యూల్ ఆర్ మెటీరియల్ ఆర్ లేకపోతే ఒక 2-3 టెస్ట్ అట్లా ఎక్స్ట్రా. సో వాట్ ఈస్ యువర్ రిక్వెస్ట్? ఇంగ్లీష్ క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్ మీద కొంచెం లైక్ స్మాల్ క్రిస్ప్ నోట్స్ ఆర్ లేకపోతే మనం మాడ్యూల్ మెటీరియల్ ఆర్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ అట్లీస్ట్ ఒక 5-6 ప్యాటర్న్ కోసం. జస్ట్ మీకు తెలియదు అనే ఇన్ఫీరియర్ కాకుండా జస్ట్ ఏదో ఒకటి చూసుకుని వెళ్ళాను, గ్రామర్ ఇవంతా రివిజన్ చేసుకెళ్ళాను, కామన్ మిస్టేక్ చూసుకెళ్ళాను అదే విధంగా మెటీరియల్ ప్లస్ ఇంకొక అడిషనల్ టెస్ట్ అడుగుతున్నారు, అంతేనా? దట్స్ వాట్ యువర్ రిక్వెస్ట్ రైట్? వన్ క్లాస్ కూడా ఒకటి కావాలా? So as of now, I cannot promise. I need to check with admin team. Then only I can respond. Okay, if possible, we'll do it. Yeah, online students. So any more doubts? I'm assuming there is no doubts further. Thank you.